हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा माता जी. Thank you so much, Mataji. நல்ல ஸ்பீடு, கிளாரிட்டி, கிளியர். எவ்வளவு நாள் பண்றாங்க மாதாஜி? நல்ல ஸ்பீடு, நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் எப்பவும் சொல்லிக்கிட்டே வேலை செய்வேன். ஆனா துளசி மாலை வச்சு செய்யறது கொஞ்சம் கம்மியா தான் செய்யறேன் மாதாஜி. இந்த கிளாஸ் டைம்ல துளசி மாலை வச்சு பண்றேன். அப்புறம் ஏகாதசி அப்போ. வெரி நைஸ். கிளாஸ்லயாவது இப்ப ஒரு மாலையாவது ஆயிடும் இல்லையா? ஆனா நம்ம வந்து ஆமா மாதாஜி. ஏன்னா வேலைக்கு போறது இல்லையா? ஓ இல்லையா, நீங்க தான் வேலைக்கு போகலையா? அப்ப ஏன் முடியறது இல்ல மாதாஜி? டைம் ஆமா பண்ணணும் மாதாஜி. ஆமா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் மாதாஜி. அதான் சீக்கிரம் முடியும். அட்டெண்டன்ஸ் ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி
அனு மாதாஜி, பாமினி மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் அட்டெண்டன்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute அட்டெண்டன்ஸ் போடணும். 4 ஸ்டூடெண்ட் தான், 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அட்டெண்டன்ஸ் போடணுமே. We should not get deprived of any other. அவங்க வேற கிளாஸ்ல போய் நிறைய கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தா அவளுக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட் நம்ம கிடைக்க கூடாது. அந்த மாதிரி அவங்க 4 பேர் இருந்தாலும் 4 பேருக்கும் பெனிஃபிட் உண்டு. ஸ்மாலித்தி மாதாஜி வரல. அனு மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனு மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே உங்களோட கிருஷ்ணா மாதாஜி. செல்வி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். சரியாதான் இருக்கு. ஓகே ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மேம். கேட்டது மாதாஜி. அனு மாதாஜி கேட்டது. ஓகே மேம். ஓகே. சசி மாதாஜி ரிப்ளை பண்ணல உங்களுக்கு. இல்ல மெசேஜ் அனுப்பல, தெரியல. இவா 2 பேருக்கு தான் அனுப்பியிருக்கேன். 88073949 அவ்வளவு. பாமினி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாமினி மாதாஜி. ஓகே. பத்மராஜம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. 4 பேர் தானே? 1 2 3 4. And Jayashree Mataji, she's not only attending. She's not in our group, but she's okay. 4 பேர் தான். அப்படி பார்த்தா கவுண்ட் பண்ண 4 பேர் தான். வந்து செகண்ட் சாப்டரோட கண்டினியூ பண்ணலாம். சி பகவான் எப்படி வழிபடுறாருன்னு நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமராஜ் போட்டேன் மாதாஜி. இத நமக்கு வந்து இந்த ஐடி ஃப்ரீயா வச்சிருக்காரு. இப்ப எனக்கு என்னன்னா மண்டே எடுத்து விடலாம். அப்போ நீங்களா என்ன அப்படித்தானே சொன்னோம் இல்லையா, டெய்லி படிச்சாலே நான் ஆனந்தமா இருக்கேன். ஸோ மண்டே டு ஃப்ரைடே பண்ணலாம். சாட்டர்டே வேண்டாம். ஏன்னா சாட்டர்டே சண்டே குடும்பத்துக்கு கொஞ்சம், ஏன்னா எப்படி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கும், அவளுக்கும் கொஞ்சம் ஒரே சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போக முடியாது. ஸோ ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சாட்டர்டே சண்டே வில் கீப் அவர் செல்ஃப் ஃப்ரீ, நாட் திஸ் கிளாஸ். அப்போ நம்ம இங்க வெளியில போனோம், நமக்கு ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா, அதனால வில் கீப் அவர் செல்ஃப் ஃப்ரீ. மண்டே வந்து வைக்கலாம். அப்புறம் என்னோட என்ன டியூட்டினா, இந்த மண்டே இந்த இது எடுக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த யார் நமக்கு ஐடி கொடுத்துருப்பாங்களோ அவங்க கிட்ட சொல்லணும். அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, இவங்க ஏன்னா அவங்க கொடுத்த ஐடியும் போது எப்ப என்ன சொன்னோம், டியூஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே தான் சொல்லிருக்கோம். அப்ப இந்த ஐடியா வேற யாருக்கா கொடுத்துட்டானா, கொடுக்காதீங்க நாங்க எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டுனா she will not give. ஆல்ரெடி எங்கேஜ். இந்த நம்ம ஜூம் ஐடி இஸ் எங்கேஜ் ஆன் மண்டே டு ஃப்ரைடே அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அது 8:30 மணில இருந்து 10 மணி வரைக்கும் எங்கேஜ். அப்ப அந்த இது நினைவு வந்தது, அவங்க கிட்ட சொல்லணும். when I tell myself, நான் லவுடா சொன்னேன்னா எனக்கு நினைவு இருந்தது. ஓகே, நம்ம இப்ப வந்து இது செகண்ட் சாப்டரோட இன்னைக்கு 3வது நாள். ஆக்சுவலி 2 நாள் முடிச்சிருந்தேன். கொஞ்சம் டீட்டெயிலா போகும், பரவாயில்ல. ஏன்னா பெரிய சாப்டர். என்ன இருக்குன்னு சாட்ல யாரோ போட்டிருக்காங்க. இது வந்திருக்கா? எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம் எல்லாரையும். இஸ்கான் மங்களூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வரவேற்கிறேன். இங்க வந்து நம்ம வந்து 2வது நிலை பக்தி சாஸ்திரியோடு இருந்த இந்த நம்ம இது சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம இந்த படிப்புல வந்து ப்ரீ HSCக்கு என்ன சொல்லுவோம், ப்ரீ சம்திங் முன்னாடி எல்லாம் சொல்லியிருந்தா. அந்த மாதிரிதான் 11th 12th படிக்கிறவங்க தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் படிச்சுட்டோம். அப்புறம் இப்போ வந்து ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி. பக்தி சாஸ்திரிங்கிறது ஒரு கிராஜுவேஷன் லெவல் மாதிரி. சோ அதோட வந்து 2ஆம் நிலை, அப்புறம் 3வது நிலை, 4வது நிலை, 5th இயர் இஸ் பக்தி சாஸ்திரி. அது வாங்கிட்டோம்னா சர்டிபிகேட் பீரியட் லெட்டர்ல எல்லா சர்டிபிகேட்டும் கிடைக்கும் நமக்கு. அது வந்து யூ கேன் யூ வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் டீச்சிங். அது ஒரு என்னது ஒரு ஸ்டாம்ப் மாதிரி. நம்ம வந்து பக்தி சாஸ்திரி பண்ணிட்டோம்னா யூ ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் டீச்சிங். ஏன்னா நீங்க டீச் பண்றீங்களா இல்லையா இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பகவத்கீதா சொல்றேன். சோ அந்த ஒரு எலிஜிபிலிட்டி வந்துடுது. பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சுட்டோம்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அந்த எலிஜிபிலிட்டி வந்துடுது அப்படின்னா. சோ அதுக்குதான் நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளும் புரிஞ்சுக்கிறோம். இல்ல நமக்கு அதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா வேண்டாம். ஆனா புரிஞ்சுட்டு அந்த சர்டிபிகேட் வந்தா சரி, லெவல் 1 சர்டிபிகேட் வந்தா போல லெவல் 2 எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கலாமே, பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதாதான். சோ இது எல்லாமே எங்க படிக்கிறோம், இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். நோ ஃபீஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க ஜஸ்ட் எல்லாரும் வாங்க படிங்க தான் சொல்றாங்க. அதான் வேர்ல்ட்ல வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் நம்மளோட இது சென்டர். ஏன்னா எல்லாமே ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எல்லா இடத்துலயும் எல்லா இஸ்கான்லயும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பட் வி டு நாட் சார்ஜ். இப்படி புக்ஸ் வாங்குறதுபடி ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. நம்ம வாங்கினோம்னா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்படிதான் சொல்லுவோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் 3 வாட்டி நான் சொல்றேன். அது இஸ் மை ரூட்டீன். நீங்களாம் வந்து மியூட்ல சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதனால கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்தோம்னா எல்லாரும் ஜபத்துல கலந்துக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு மாலை கிளாஸ்ல வந்து பண்றதுக்கு சௌரியமா இருக்கு. whenever you start something, பகவானோட பேரை எடுத்து நல்ல ஒரு தியானம் பண்ணி பண்ணும்போது என்னது யூ ஜஸ்ட் என்ன வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் மாதிரி. எக்ஸசைஸ்ல வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் சொல்லுவாங்க, அதுதான் அது. இப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ரிப்பேரிங் அவர் செல்ஃப் டு பி இன் தட் மூட், பகவானோட பக்தி மூட்ல நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோம்.
நான் 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் வந்து மியூட்லயே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கி ஜெய். அவரோட தயவு வேணும் நமக்கு. ஓகே, பிரணதி. இப்ப பிரணதி யாருக்கெல்லாம் படிக்க தெரியும்? ஐ திங்க் பத்மாராஜன் மாதாஜி அன்னைக்கு படிச்சீங்க இல்லையா? நீங்களும் படிக்கலாம். வேற ஆமா யார் மாதாஜி. வேற யாரெல்லாம் ட்ரை பண்றேன் இன்னைக்கு? அனு மாதாஜி, பாமினி மாதாஜி நிறைய படிச்சிருப்பாரு. தெரியும்னாக்கா நீங்களும் படிக்கலாம். எது தெரியுமோ அது படிக்கலாம். அப்புறம் செல்வி மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க இப்போ 3 அடுங்கோ. ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை நீங்க அடுங்கோ. பத்மாராஜா மாதாஜி இந்த வந்தேகம் ஹே கிருஷ்ணா தப்த காஞ்சன் எடுக்கட்டும். அதுக்குள்ள பாமினி மாதாஜி, அனு மாதாஜி ஃப்ரீ ஆயிட்டாங்கன்னா மேபி தே ஆர் பிஸி, அதான் ரிப்ளை பண்ணல. செல்வி மாதாஜி படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானானந்த ஷலாக்கயா சசுருத்மிலிதம் ஏவ தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஓம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏவ பூதலே ஸ்வயம் ரூப ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரொம்பவே நல்லா படிச்சேன். ஆனா படிக்க படிக்க நல்ல ஃப்ளூயன்சி வந்துடும். எஸ், இப்ப பத்மநாப மாதாஜி இந்த 1 2 3 இதை எடுத்துக்கணும். हरे कृष्ण माताजी. वंदे अहम श्री गुरोः श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवां च श्री रूपं चाक्रजातं सहनगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. அடுத்து படிக்கவா மாதாஜி? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. ஓம் ஹரி போல். இப்போ பாமினி மாதாஜி படிக்கிறா முடியுமா? தெரியலைனாலும் நான் ஹெல்ப் பண்றேன். இது ஹெசிடேட் பண்ணாதீங்க. ஃப்ரீயா இருக்கடா? வாய்ஸ் சரியில்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தரம். நீங்க அந்த ஹெட்போன்ல எடுத்துடுங்க. அதை போட்டுனாலும் கேட்கவே கேட்காது. ஹெட்போன் இயர்போன்ல எடுத்துடுங்க. படி. कृपा सिंधुभ्य पतितानां மறைக்கிறதா? என்ன மறைக்கிறது? நான் சொல்றேன், நீங்க சொல்லுங்க. பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவே நமः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்றேன், ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அப்போ நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய நமோ மகாவதாய ஹரி போல். இன்னும் மறைச்சிருக்கா, அதனாலதான் படிக்க முடியல. அது என்ன மறைக்கிறது பாருங்க, என்ன மறைக்கிறது பாருங்க. யாராவது வீட்டுல இருக்கிறவாட்ட சொல்லி அதை கிளியர் பண்ணுங்க. நல்லாவே படிச்சாளே, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிச்சாளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிற மாதிரியே இல்லை. ஓகே, எஸ். அனு மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா? அனு மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அனு மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் ஷி இஸ் பிஸி. இருக்கீங்களா? படிங்க.
இருக்கேன் மேம். ஆனா இன்னைக்கு வேண்டாம் மேம். அவ்வளவு சூப்பரா படிக்க மாட்டேன். இந்த மாதிரி மந்த்லி இதெல்லாம் இருந்ததுனாக்கா டோன்ட் பாதர் அட் ஆல். ஜபமே பண்ணலாம். அந்த மாலை எடுத்து ஜபமே அப்கோர்ஸ் துளசி மாலை வேண்டாம். வேற இந்த பீட்ஸ், கிறிஸ்டல் பீட்ஸ், வுடன் பீட்ஸ், நீம் பீட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா வச்சு பண்ணலாம். ஒன்லி சுவாமி முன்னாடி வைக்க வேண்டாம். அது நம்ம டேபிள்லயோ நம்ம பர்ஸ்லயோ போட்டு வச்சுக்கணும். இங்க போனாலும் அதை எடுத்துன்னு போகலாம். அது எனி டைம் ஆஃப் த டே, நம்ம என்ன ஒரு வீட்டுல ஒரு இறந்த செய்தி இருக்கு, யாரோ இருக்காங்க, டெட் பாடி இருந்தா கூட நம்ம அவங்களுக்கு முன்னாடி அந்த ஜபம் பண்ணலாம். தீட்டு கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. எவ்வளவு நம்ம சொல்றோமோ என்ன அந்த அந்த 3 டேஸும் நம்ம பண்ணல. அந்த டைம்ல நம்ம இறந்து போயிட்டோம்னா என்ன பண்றது? பகவானே நான் திங்க் பண்ணல. 8th சாப்டர்ல அதெல்லாம் வரும். எவ்ரி டைம் யூ ஹேவ் டு திங்க் காட். அப்ப நம்ம நீங்க அதாக்க ரீசன்ல சொல்லலைன்னா யூ கேன் ரிமூவ் இட். இல்ல உங்களுக்கு அப்படி இல்ல, மனசு கேட்கலன்னா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இல்ல மேம், எனக்கு சரியா படிக்க வராது. நான் சொல்றேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. குரவே சந்திராய நமோ விஷ்ணு. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। படிக்க வந்தது. நமஸ்தே. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. அப்படியாக எல்லாரும் பிரணத்தையும் முடிச்சோம். அப்போ இது வந்து பகவத்கீதை 18 வாரங்களில் புரிந்து கொள்ளலாம். ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். இது 3 நாள் எடுத்து இது வந்து பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி 2 நாள் ஆயிடுத்து. இது 3rd டே. இன்னைக்கு முடியலைன்னாக்கா இன்னும் 1 more டே, நாளைக்கு முடிச்சிடும். இப்போ 18 வாரத்துல முடிக்க பார்க்கலாம். இது 2வது ஸ்லைடு, அதனால பார்ட் 2 போட்டிருக்கேன். இல்ல முன்னாடி இப்படிதான் பார்ட் 2னா 2வது நாள்ல எடுத்து முடிச்சிடுவேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கொஞ்சம் ப்ரிஃபேஸ்ல கொஞ்சம் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் இல்லையா, டைம் பார்த்து. இது என்னது, இப்ப 2வது சாப்டரோட டைட்டில் என்னது? சம்மரியா பகவத்கீதை தான். 18 சாப்டரும் அப்படிதான் சொல்லுவா, சம்மரி தான் சொல்லுவா. ஆனா இது வந்து ரொம்ப பட்டும் படாமல் இதுதான் பகவத்கீதை அப்படின்னு சொல்ற ஸ்லோகாஸ் தான் இருக்கும். என்னது, ஆன்மாவை பத்தி தான் இது வரைக்கும் என்ன படிச்சோம்? ஆத்மா 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 தான் படிச்சோம். ஆனா அதுவே ஏன் இவ்வளவு ஸ்லோகத்தை சொல்றேன்னா, நம்ம இன்னமும் அவ்வளவு படிச்சாலும் நமக்கு இன்னும் அந்த தேக அபிமானம் நிறைய இருக்கு. இன்னும் நம்ம உடலை விட்டு நம்ம வந்து வெளியில வந்து நோ ஐ எம் ஆத்மா சொல்றேன், அந்த என்ன தகுதி நமக்கு வரமாட்டேங்குது. அதனாலதான் பகவானுக்கு தெரியும் நம்ம எல்லாம் எந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம்னு. இவெல்லாம் ஞானியா இருந்தா ஏதோ ஒரு 1-2 ஸ்லோகம் சொல்லி முடிச்சிருப்பாரு. அர்ஜுனனே அப்படி இல்லையே. அர்ஜுனனுக்கே 45 நிமிஷம் எடுத்தது அவருக்கு திரும்பி இதெல்லாம் அவருக்கு சொன்னதுதான். அர்ஜுனுக்கு சொல்லி அவருக்கு வந்து 45 minutes it took for him to convince Arjuna to fight. உத்திஷ்டா கௌந்தையா, எழுந்து போரிடு. அவர் கடைசியில எடுத்து வெள்ளம்பே எடுத்து இனிமே நான் வந்து போர் புரியலன்னு சொல்றது 45 நிமிஷம் எடுத்தது. நமக்கு 45 வருஷம் கூட எடுக்கலாம், 45 ஜன்மமும் எடுக்கலாம், தெரியாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி அதை வந்து புரிஞ்சுட்டு நம்ம லைஃபை வந்து அது போல எடுத்துன்னு போறோம். அதான் ஓகே. இதெல்லாம் நம்ம வந்து பர்பட் எல்லாமே மீனிங் எல்லாருமே பிரபுபாத எழுதினதான் படிக்கிறோம். அபைச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ணர் உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம் அவரது தெய்வீக கிருபையின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதை வந்து படிக்கிறோம். இனிமே நம்ம இதை ஏபிசி பார்த்துட்டோம். டி செக்ஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா புத்தி யோகம், கர்மயோகம் சொல்லிட்டார். ஏந்திர பண்ணு, சண்டை போடு, என்னது சண்டை போட்டா இந்த இறந்தாலும் என்னது புண்ணிய பூமி அது. அப்ப நமக்கு வந்து உனக்கு யாரெல்லாம் இறக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மேல் உலகத்துல போட்டு போயிடும். இல்ல நீ வந்து இறந்து போயிட்டியா, தோத்து போயிட்டியா, அப்ப அல்ல இறந்து போனா மேல் உலகம், இல்ல ஜெயிச்சிட்டியா ராஜ்யம் கிடைக்கும். அப்போ நீங்க வந்து நல்ல நிம்மதியா வாழலாம். ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு வின் வின் சிச்சுவேஷன் அப்படின்பா. இறந்தாலும் ஒரு வின்னிங் தான், இது என்ன ஜெயிச்சாலும் வின்னிங். சோ அந்த மாதிரி அதனால எழுந்து போரிடு அப்படின்னு ஆக்ஷன் தான் சொல்லியிருந்தார். அது வந்து கர்ம யோகம். இப்ப என்ன சொல்றேன், ஞானத்தை
புத்தி யோகா. புத்தினா என்னது? ஞானத்தை வளர்த்துட்டு ஞானமா அவருக்கு வந்து நிறைய புத்திமதி சொல்ல போறார். ஃபெய்ட், பட் வித்தவுட் எனி ரியாக்ஷன். எல்லாத்துக்கும் எனி ஆக்ஷன் ஹஸ் காட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். நம்ம சயின்ஸ் எல்லாம் படிச்சோம்னா தான் நமக்கு வந்து புரிஞ்சு வருது. எதுவும் ஸ்கிரிப்சர்ல சொன்னா இமிடியேட்டா படிக்க மாட்டோமே. ஸ்கிரிப்சர்ல என்னைக்கோ சொல்லியாச்சு அர்த் ரவுண்டு, சன் ரவுண்டுன்னு. பட் நம்ம எல்லாம் என்னது இல்லை, ஸ்கொயர் அப்படி இப்படி பண்ணி அப்புறம் வந்து ப்ரூவ் பண்ணாங்களாம் சயின்ஸ்ல, இல்ல ரவுண்டு அப்படின்னு. அப்புறம் தான் எல்லாரும் ரவுண்டு ரவுண்டு ரவுண்டுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சு. அது வரைக்கும் ஸ்கொயர் நல்லா தான் சொல்லியிருந்தான். பட் நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்னைக்கோ சொல்லியாச்சு இது என்னது, இதேதான் ரியாக்ஷன். எனி ஆக்ஷன் ஹஸ் காட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ல தான் என்னைக்கோ எழுதியாச்சு. எனி செயல் பண்ணினா, எந்த செயல் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு எதிர்வினை கிடைக்கும். அப்படி எதிர்வினை கிடைக்காத ஆக்ஷன் கிடையவே கிடையாது. ஆனா ஆன்மீகத்துல இருக்கு. அது என்ன? ஆன்மீகத்துல பகவானின் நினைத்து செய்யும் போது அதுல ஒரு ரியாக்ஷன் வராது. நமக்கு அந்த இதுதான் பண்ணணும். நல்லதும் வரக்கூடாது, கெட்டதும் வரக்கூடாது. ஏன்னா அதுல பந்தப்பட்டு ரியாக்ஷன் வந்து அதுல என்டாங்கிள் ஆயிடும். திருப்பி அந்த பாவமன் ஒரு புண்ணிய செயல் பண்றோம், அப்ப என்ன கிடைக்கும்? புண்ணியம் கிடைக்கும். போச்சு. அந்த புண்ணியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு திரும்பி ஒரு உடலை எடுத்து நம்ம வரணும். பாவ செயல் பண்ணோமா, பாவத்தை அனுபவிக்கிறது திரும்பி ஒரு உடல். இப்படியேதான் உடலை எடுத்து 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 பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப நமக்கு அதுவும் வேண்டாம், இதுவும் வேண்டாம். அதெல்லாம் இங்க நம்ம தேர்ட் சாப்டர்ல பார்க்கணும். நான் அடுத்த சாப்டர். அப்ப போரிடு. ஆனால் எந்த எதிர்வினையும் இல்லாம அது எப்படி பண்ண முடியும்? பகவானை நினைத்து பண்ணணும். பகவான் சொல்றேன், நான் சொல்றேன், நீ பண்ணு. இல்லை நான் இப்ப நமக்கெல்லாம் என்னது, பகவான் நம்ம முன்னாடி இருக்காரா, பக்கத்துல இருக்காரு? நம்ம இருக்காங்க, டெஃபினட்டா இருக்காரு. இப்படி உட்காந்து கேட்டுன்னு இருக்காரு. ஓஹோ, நீ இந்த கிளாஸ் வேற சொல்லி கொடுத்துருக்கியா, செகண்ட் லெவல் 2 சொல்லி கொடுக்குறேன். அவர் என்னோட கேட்டுன்னு இருப்பார். ஏதாவது தப்ப சொன்னா குட்டுவார். உங்க பக்கத்தையும் உட்காந்துருக்கேன், எங்க கவனம், இங்க கவனம் பண்ணு, வேற எங்கேயா கவனம் எல்லாம் போறது அப்படிங்கிறா இருக்கும். அதனால இருக்கார், பகவான் கேட்டுன்னு இருக்கார். ஆனா என்னது, நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. பிகாஸ் வெரி ஆர்டினரி பீப்புள். நம்ம இந்த கண்ணால எல்லாம் பார்க்க முடியாது. அப்புறம் என்னது பார்க்க போறோம்? 54 இருந்து 72 ஸ்தித பிரக்ஞா. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எது வந்தாலும் பொறுத்துப்போ, இதுவும் கடந்து போகும், அந்த ஒரு நிலையில இருப்பாங்க சில பேர்லாம். ஃபைட் பிகம் ஃபிக்ஸ்ட் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். பகவானுக்கு வேண்டி நான் பண்றேன், எது பண்ணினாலும் அவருக்கு போய் சேரும். அந்த ஒரு உணர்வுல பண்ணினோம்னாக்கா நமக்கு வந்து ரியாக்ஷன் கிடையாது. போரிட கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறுங்கள். அது வந்து கடைசி பாட்டு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாட்டுல என்ன பார்க்கிறோம்? புத்தி யோகம், ஞானத்தை வளர்த்துட்டு நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. அது அந்த ஞானத்துல என்னது? நிஷ்காம கர்மம். நிஷ்காம கர்மானா என்னது? சர்டன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருந்தா எழுதி வச்சுக்கோ, இல்லை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி யூஸ்டுனாக்கா நோ ப்ராப்ளம். நிஷ்காமனாக்கா எனக்காக இல்லாம, எனக்குன்னா என்னது? சக்காம கர்மா, எனக்கு வேண்டி பண்றேன். இப்போ வேலைக்கு போறோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸே படிக்கிறாங்க. எந்த படிக்கிறாங்க? மார்க்ஸ் வரணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு மார்க் வரணும், கிளாஸ்ல டாப்பர் ஆகணும், அதுக்குதான் படிக்கிறோம். அப்புறம் என்னது? எக்ஸாம் எழுதுவோம், நிறைய மார்க் வாங்கி அப்புறம் நல்ல காலேஜ்ல அட்மிஷன் வாங்குறதுக்கு நம்மளுக்கு வேணும் அட்மிஷன், அதனால படிக்கிறான். அப்புறம் நல்ல ஜாப் கிடைக்கும், படிக்கிறான். அப்ப எல்லாமே நம்ம எல்லாம் சத்தாம தான் இருக்கும். நான் ஆன்மீகத்தை என்ன சொல்றேன், அதுல வந்து நம்ம வந்து இது வரக்கூடாது, என்னது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரக்கூடாதுன்றதுனாலதான் அவன் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, சக்காம பண்ணாதே, நிஷ்காம கர்மா, பகவானை நினைத்து பண்ணு. அப்ப என்ன ஆகும்? ஹி இஸ் தி ஓனர். நம்ம பண்றோம், ஐ எம் டூயிங் மை பெஸ்ட், 100% நான் எஃபர்ட் போடுறேன். ஆனா அதோட அவுட்கம் என்னது? அதுதான் நம்ம கையில இல்லையே. அது என்னது? பகவான் கையில. அது இந்த இதுல வரப்போறதுன்னு நினைக்கிறேன். அது பகவான் கையில. ஹி வில் சி. நமக்கு வந்து அந்த ரைட்டே கிடையாது. நம்ம என்ன ஆக்ஷன் பண்ணாலும் அதுல பலன் என்னதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பதான். பட் பலன் இல்லைன்னா நம்ம எப்படி கர்மா பண்றோம்னா, எதிர்பார்க்க பலனை வந்து எதிர்பார்த்து தான் பண்ண முடியும். சும்மா என்னவோ பண்ண முடியாதே. ஆனா அந்த எதிர்பார்க்கிறது நடக்குமா நடக்காதாங்கிற ஒரு ஆங்ஸைட்டி வேண்டாம். அது வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் பகவானுடைய டிபார்ட்மெண்ட். அவர் கொடுத்தா சரி, நம்ம வந்து அதுக்கு தகுதி பெற்றவரா இருந்தோம்னாக்கா கொடுப்பார். இல்லையா? இல்லை, அவ்வளவுதான். அவ கிடைக்கலைன்னா அந்த பகவானுக்கு கண் இல்லை, மூக்கில்லை எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நேக்கு போறாது, எனக்கு பக்குவம் போறாது, அதனால கிடைக்கல. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து கரோட்பதி ஆலாம். இப்ப நம்ம அந்த இதெல்லாம் இருந்தது என்னோட ப்ரோக்ராம். நானும் கரோட்பதி ஆனாலும் வேண்டிப்பா முடியுமா? எல்லாரும் ஆக முடியுமா? ஏதோ ஒருத்தர் தான், 1-2 பேர் தான். சோ அது என்னது, நமக்கு தகுதி இல்லை, அதனால ஆகலை, அப்படிதான் நினைச்சுக்க முடியும். சோ பட் வித்வுட் எனி ரியாக்ஷன். அப்போ பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்னது? நிஷ்காம கர்ம யோகா பண்ணும்போது ரியாக்ஷன் வராது. ஆனால் எந்த எதிர்வினையும் இல்லாமல் போகிறது. எஸ், 39 நீங்க தான் படிக்கணும். एषा देहविहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे द्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्राप्स्यसि. हरे कृष्ण. எஸ், சாங்கியா இப்ப நிறைய பிலாசபி உண்டு. சாங்கிய யோகா, சாங்கிய பிலாசபி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் தட்? இட் இஸ் குட் ஒன்லி. சாங்கியானா வந்து ஒரு நாலேஜை வச்சு, ஞானத்தை வைத்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். எஸ், கண்டிப்பா நம்ம ஞானம் வேணும். ஞானம் இல்லை. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவத்கீதா புரிஞ்சுக்கதான் செய்யணும் இல்லையா? பக்தி இருக்கு, ஆனா பேச பக்தி வேணும். பக்தி இல்லாத ஒரு ஏட்டுக்கல்வி மாதிரி, நானும் இது வந்து படிச்சேன், ஸ்லோகம் எல்லாம் எனக்கு கட்ட 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 கட்டக்கா தெரியும், நான் இதை வந்து 4 டைம் படிச்சதுனால எனக்கு வரும். இப்ப அது வந்து ஏட்டுக்கல்வி.
ஏன்னா அதுல என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் புரியாம நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப ஜபா பண்றதே, ஜபா யாருக்கு வேண்டி பண்றோம்? அந்த கிருஷ்ணரை ஹாப்பியா வைக்கிறதுக்கு தான் பண்றோம். இல்ல நான் நிறைய ஜபா பண்றேன், நல்ல ஒரு ஸ்பீடு வந்துட்டு ஒரு முன்னாடி 10 நிமிஷம் எடுத்தது இப்ப 8 நிமிஷத்துல பண்றேன், 7 நிமிஷத்துல பண்றேன். பகவானை நேர்த்து பண்றதுதான் வந்து அதுதான் பக்தியே தவிர அந்த பக்தி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இதெல்லாம் படிக்கும் போது என்னதுன்னாக்கா we are trying to keep பகவான் ஹாப்பி. ஆனா ஏட்டுக்கல்வி மாதிரி படிக்கிறதா வந்து சாங்கிய பிலாசபி, அதுல கரெக்டா தான் கொடுத்திருக்கா. பட் யூ ஷுட் ஆட் பக்தி ஆல்சோ இன் தட். அதுதான் வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ சம் பீப்புள் ஆர் தேர் ஒன்லி சாங்கிய பிலாசபியை ஃபாலோ பண்றவங்க இருக்காங்க. பட் அது வந்து அவ்வளவு ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருக்காது. நம்ம போற அந்த ஒரு டாப் மோஸ்ட் பினாக்கல் லெவல்ல போயிட்டு இருக்கோம், அபெக்ஸ் டாப் லெவல்ல போயிட்டு இருக்கோம். அந்த லெவல்ல அவங்க வர்றது ரொம்ப டவுட்ஃபுல். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆய்வறிவை உனக்கு இதுவரை விளக்கினேன். என்னெல்லாம் எப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றி அறிவை இப்போது கேள். பலன் இல்லாமல் எப்படி செய்யணும் அதுவும் நான் இப்போ உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். பிரதாவின் மகனே, இந்த அறிவோடு செயல்பட்டால் கர்ம பந்தத்திலிருந்து நீயே உன்னை விலக்கிக் கொள்ள முடியும். இவன் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கான்? நான் அவளை கொண்டுடுவேனே, இதோட பாவ செயல் எனக்கு வந்து சேருமே, நான் இது பாவமா என்றான். இப்ப சொல்றேன், ஓகே உன்னோட அந்த ஒரு இதுக்கு நான் வந்து முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறேன். ஏன்னா நீ எது பண்ணாலும் எனக்கு வேண்டி செய், நிஷ்காம கர்மத்தோட செஞ்சதுன்னா உனக்கு அது பாவ வினைவு. அப்படி பாவ வினைவுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சரி, ஐ வில் அக்செப்ட் தட் ஆல்சோ. ஆனா அது உன்னை சேராது. ஏன்? அது நான் சொல்றேன், எனக்கு வேண்டி நீ பண்ணு. எனக்கு வேண்டி இப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஒருத்தனை கொலையே பண்ணணும், அதுதான் எனக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு. அதான் இப்ப நேற்று பார்த்தோமே, என்னது ஜட்மெண்ட், இந்த டெத் சென்டென்ஸ். அவரோட வாயிலிருந்து எஸ் அவருக்கு டெத் சென்டென்ஸ், he has to be killed, he has to be hanged to death அப்படின்னு தான் போடுறா. அவன் எவ்வளவு பெரிய பாவம் இல்ல? ஆனா ஜட்ஜி சொல்லுவான் அதுதான் என்னோட தொழிலே, அவன் அவ்வளவு பெரிய கல்பிரேட், அவனுக்கு அதுதான் பனிஷ்மெண்ட். அப்ப he is not getting bound. அவர் வந்து அந்த பொசிஷன்ல இருக்கார். சோ அவருக்கு வந்து அதுக்கு வந்து ரியாக்ஷன்லாம் கிடைக்காது. அதான் பகவான் இவர் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு அப்படி. சோ நீயே உன்னை விலக்கிக் கொள்ள முடியும், இந்த ரியாக்ஷன்ல இருந்து உன்னை விலக்கிக் கொள்ளலாம். எப்போ நீ வந்து பகவான் இது நிஷ்காம கர்ம யோகா, அது இதுல சொல்லலை. சாங்கிய தத்துவத்தை வந்து நான் சொல்லிட்டேன், இப்ப நான் இனிமே சொல்ல போறேன் அப்படின்னு. எஸ், நேஹா விக்ரமநாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதே மகதோ பயாத். ஸ்வல்பம்னா எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம், என்னது கொஞ்சம் சொல்றேன். பகவானை நினைத்து நீ வந்து என்ன ஒரு சின்ன இது பண்ண. இப்ப நம்ம வந்து இது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம இதுலயே பார்க்கலாம், ஆன்மீகத்துல கோயிலா போவான். எந்த கோயில பார்த்தாலும் அவ்வளவு ரஷ். ஏன்னா கோயில போனாதான் ஆன்மீகம் நினைச்சிட்டு நிறைய பேர் போறான். அப்புறம் பார்த்தா சரி விரதம், என்னெல்லாமோ விரதம், வெள்ளிக்கிழமை விரதம், வியாழக்கிழமை விரதம், ஒரு 7 நாள்னா 7 நாளும் விரதம் இருக்கிறவாளும் இருப்பான். அவ்வளவு நம்பிக்கை. ஓகே, அப்படியும் பகவான் என்ன பகவான் நினைத்த வெறும் டெவலப்பர் நினைத்தோ இன்னொன்று வைக்க மாட்டாங்க, பகவான் நினைத்தோ அந்த மாதிரி. அப்போ நிறைய 100,000 கோடி மக்கள் எல்லாத்துக்கும் உள்ள ஆன்மீகம் இருக்கு, எல்லாரும் அவ விதத்துல பண்றாங்க. ஆனா பகவானை நினைத்து ஏதோ கொஞ்சம் இது வந்து சும்மா ஒரு, நான் போனேன் ஐயப்பா மலைக்கு போனேன் 30 டைம், நான் வந்து அந்த மலையை ஏறி 30வது இருந்து 30th டைம் ஐம் கோயிங், 35th டைம் ஐம் கோயிங், இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெருமையாலாம் சொல்றவா இருப்பான். ஐயப்பா சீசன்ல பாக்கலாம், நான் இப்போ 18வது டைம் போறேன், இந்த குழந்தை வந்து இத்தனை டைம் மலையை எடுத்து அப்படி இப்படிவா. சரி, அதுல பக்தியே இல்லையே. யூ ஆர் கவுண்டிங் யுவர் நம்பர், நீ எவ்வளவு வருஷம் போன அப்படின்னு. சோ அதுல பக்தி காணவே காணும். இருக்குமா இருக்கு, அப்புறம் அங்க போன அப்புறம் பக்தி வருமா இருக்கும். பட் தென் யூ ஷுட் நாட் டாக் திஸ். இப்போ இதுல என்ன வரும்னாக்கா, புண்ணியம் தான் நீ பண்ற, நல்ல காரியம் பண்ற, அப்போ புண்ணியம் வரும். அந்த புண்ணியத்தை எப்படி கரைக்கிறது? திரும்பி ஒரு உடலை திரும்பி இந்த உலகத்துல வா, இந்த உலகமோ எந்த உலகத்தை பிறப்போமோ ஒரு அட்லீஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங்காவது பிறப்பனா இருக்கும். திரும்பி இதே தானே நம்மளோட வயசுல இருந்து பிறந்து அப்புறம் பிறந்தா இறக்கவும் வேணும், இதே தான் நமக்கு இதுதானே வேண்டாம் சொல்றோம். சோ அதுதான் அவர் வந்து சொல்றார், பகவானை நினைத்து ஸ்வல்பம் அப்பியசிய தர்மசிய. இதுதான் இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. என்னது எந்த முயற்சியில்? பகவான் நான் சொல்றேன், அதுல வந்து ஒரு குறைவும் இல்லை இழப்பும் இல்லை. ஏன்னா பகவானை நினைத்து பண்றோம். அதான் ஜட்ஜ்மெண்ட், அதுதான் நினைவு வரணும். இல்ல ஒரு டாக்டர் ஒரு கையா வாயிடுத்து சம் மிஸ்டேக், இல்ல அந்த இவனுக்கே பேஷண்டே இன்னும் இஸ் காஸ்பிங், முடியல, அவரால் அதை தாக்கு பிடிக்க முடியல, அந்த ஆபரேஷனை போயிடலாம். ஸோ டாக்டருக்கு இன்டென்ஷன் கிடையாது, கில் பண்ணுங்கிற இன்டென்ஷன் கிடையாது. பட் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஒரு ஆபரேஷனா இருக்கும். அவரே சொல்லுவார், வேண்டிக்குங்க, அவ்வளவுதான், பகவானை வேண்டிக்குங்க, என்னோட முயற்சி நான் பண்றேன் அப்படின்னு தான் பண்றார். நோ டாக்டர் வில் சே நான் பண்ணிடுறேன் ஆனா ஆள் அவுட் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார். ஐ எம் டூயிங் மை பெஸ்ட், ஆனா இருந்தாலும் பகவானை நினைச்சுக்கணும், நினைக்குங்கோ அப்படின்பா. ஸோ டாக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பகவானை நினைச்சுதான் பண்றாங்க. சோ பகவானை நினைத்து ஈவன் சொல்பம் கொஞ்சமாவது நீங்க அவரை திருப்திப்படுத்த பண்ணா அதுல வந்து அது ஒரு குறைவும் இல்லை இழப்பும் இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிகப்பெரிய பயங்கரமான பயத்தில் இருந்து ஒருவனை காக்கும். பயம் என்னது? ஐயோ நான் பண்றது சரியா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் அந்த பயத்தை ஒழிக்கிறோம்.
நான் எது பண்ணாலும் நியாயமா உள்ளதுதான் பண்றேன், பகவானை நினைத்து பண்றேன், அதோட என்ன ரிப்பர்கஷன்களும் he is there to give me judgment. பகவான் தான் வந்து என்னை வந்து காப்பாற்றுவார். அந்த மாதிரி பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டு சொல்லுவார் இல்லையா, அந்த மாதிரி நான் வந்து ஒன்னும் டென்ஷன் எடுக்க மாட்டேன். பேசிக்கலி என்னன்னா லைஃப்ல என்னன்னா பாதி நாள் நம்ம இந்த இதெல்லாம் வர்றதே வியாதி, பிபி, ஹைப்பர் டென்ஷன், என்னெல்லாம் வியாதி இருக்கும், ஈவன் சுகர், எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் பாதி வந்து மென்டல்னா பைத்தியம் கிடையாது. மனசார நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நொந்து போயிடுறோம், மனசார என்னத்தையோன்னு நினைச்சுப்போம். அதோட ரியாக்ஷன் வந்து தெரியும். எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, சூப்பர்ஃபியூஸா இதா இருக்கும், நமக்கு சூப்பர்ஃபிஷனா நான் வந்து பேசுறேன் அப்படின்னு. ஒரு எக்ஸாம் எனக்கு இருக்கும்னா, எக்ஸாம் வந்ததுனாக்கா அன்னைக்கு ரொம்ப எனக்கு வந்து பயத்து, அது இப்போ கூட இந்த நார்மல் எக்ஸாம், என்ன நார்மல்னா இஸ்கானோட எக்ஸாம், அது ஆன்லைன் தான் எழுத போறோம். பிகாஸ் வீடியோ எல்லாம் ஆன் பண்ணி காப்பி எல்லாம் பண்ண முடியாது. இருந்தாலும் அது உதரும் எனக்கு. சுச்சோ இன்னைக்கு வேண்டாம், 2 டேட் கொடுப்பா, இன்னைக்கு எழுதலாம் இல்ல அடுத்த சண்டே எழுதலாம்னா அடுத்த சண்டே சொல்லுவேன். எனக்கு பயம், ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த டைம்ல ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும், உதறல் வரும், ஒரே என்னது வேர்த்து கொட்டும், டாய்லெட்டா போகும், ஒரு மாதிரி இருக்கும், வெப்ராளம் அப்படின்னு சொல்லுவான் மலையாளம். சோ அந்த மாதிரி வந்து தட் இமோஷன் இல்லையா, நம்ம ஒரு இமோஷன் கொண்டு வரும், ஒரு பயம் கொண்டு வரும்போது இட் அஃபெக்ட்ஸ் என்டையர் சிஸ்டம். அப்படிதான் நமக்கு வந்து பிபி, அல்சைமர் டிசீஸ், எல்லாம் என்னெல்லாம் டிசீஸ் சொல்லாம இல்ல. ஸ்டார்டிங் பேஸ் என்னன்னா ஸ்ட்ரெஸ், டாக்டர்ஸே சொல்லியாச்சு ஸ்ட்ரெஸ் தான் அப்படின்னு. அப்ப ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து விலகணும்னா என்னது, நான் பண்றேன், இதோட அவுட்கம் என்னது, பகவான் பார்த்துப்பாரு. அப்ப நமக்கு ஏதோ எண்ணம் நினைத்து நம்ம ஒரு காரியம் பண்றோம், ஒரு வீடு கட்டணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அப்படி சொல்லலாம். நான் அடல்ட்ஸ் தானே கிளாஸ்ல வீடு கட்டணும், நான் மட்டும் முயற்சி எடுக்கிறோம், அந்த லோன் எடுக்கலையே வாட் டூயிங், இல்ல லோனே எடுக்கல, எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதே ஒரு கல்லு வைக்கும்போது பணம் கொடுத்துட்டே இருப்போம். ஆனா ஏதோ ஒரு பேப்பர் ஒர்க் முடிய மாட்டேங்கிறது, சைன் ஆக மாட்டேங்கிறது, கட்டி முடிச்சாலும் உள்ள போக முடியாது. we are unable to என்னது ஒரு ஃபைனல் டச் கொடுக்க முடியல, வருஷ கணக்கா ஆயிடுச்சு, அது அப்படியே இருக்கு. எப்படி இருக்கும்? ஆனா என்னது, நம்ம இடிச்சு போயிடுவோம். இவ்வளவு பணத்தை போட்டு கட்டி அதெல்லாம் பண்ணிட்டோமே, இன்னமும் நமக்கு வந்து அவங்க குடி போக முடியல, இன்னமும் வாடகை வீட்டுல உட்காந்து வாடகையும் கொடுக்குறோம், இருக்கிற ஹார்ட் அண்ட் மணியோட இவ்வளவு பத்தையா எடுத்து அந்த வீட்டுக்கும் கொடுத்துருக்கோம். ஆனா அந்த வீடு இன்னும் கையில வரல. டெஃபினட்டா டென்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, மனுஷனா இருக்கிறவாள் எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஆனா பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதுதான் நமக்கு நல்லது, இதுதான் பகவான் நமக்கு விதிச்சிருக்கார். ஏன்னா அங்க போனா வேற ஒரு ப்ராப்ளம் வருமா இருக்கும். அப்ப இது வந்து இப்ப ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கும், இது ஒரு வீடு தானே கிடைக்கல, பரவாயில்ல, ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி வந்து டிவோட்டி நினைப்பணும். வெரி ஈஸி டு சே, பட் டிஃபிகல்ட் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்றது. ஆனா அதான் பகவான் சொல்றேன், என்னை நினைத்து பண்ணேன். அப்போ பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்னன்னா, டென்ஷன் தூரம் இது போயிடும். டென்ஷன் இல்லாம இருக்கும்போது என்ன, ஆங்ஸைட்டி இல்ல, எது வந்தாலும் நான் தாங்கிக்கிறேன். ரிசல்ட் டே வர்றது, இப்போ ஏதோ எக்ஸாம் இருக்கும், ரிசல்ட் வந்தா ஓகே, என்ன மார்க் வரலையா, சரி ஓகே, திரும்பி எழுதினா ஆச்சு, என்ன இப்போ இல்ல ஓகே வந்து கொடுத்தா ரொம்ப நிறைய வந்து இவ்வளவு எல்லாம் எதிர்பார்க்கல, நிறைய வந்து கொடுத்தா ஓகே நோ ப்ராப்ளம், அந்த மாதிரி எடுத்துக்க பழகணும். சோ இது வந்து அந்த பயம் இருக்கக்கூடாது. மெயினா என்னது, ஃபியர்லெஸ். இனிமேல் வரப்போற சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு என்ன வரும்னா, பகவானை நம்புறவங்க டிவைன் குவாலிட்டியில என்னன்னா ஃபியர்லெஸ்னஸ். ஃபர்ஸ்ட் பயமே இருக்கக்கூடாது. நம்ம லைஃப்ல நாளைக்கு என்ன ஆகும், பிள்ளைய பெற்றிருக்கேன், பொண்ணை பெற்றிருக்கேன், இவளெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணுமே, அவளுக்கெல்லாம் ஜாப் கிடைக்கணுமே, எல்லாம் நடக்கும், அவள் தலையில என்ன எழுதியிருக்கோ நடக்கும். சும்மா நம்ம டென்ஷன் எடுக்கிறது தான் நின்று போகுமே, அதனால நமக்கு வியாதி வர்றதுதான் மிஞ்சு. பட் பகவான் இப்போ எல்லாரையுமே படைத்திருக்காரு, எல்லாருக்கும் அவளோட சாமர்த்தியத்துல குழைப்பாங்க. ஆனா நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம், அவன் ஜனாதிபதி ஆனா நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம், அவன் ஜனாதிபதி இல்ல, ஏதோ ஒரு கிளர்க்காவது ஆகும், அவனோட குடும்பத்தை வந்து ஓட்டுறதுக்குள்ள தகுதி அவன்கிட்ட இருக்கும். நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஜாஸ்தி எதிர்பார்க்கிறோம், அது மீட் ஆகாது. நம்மளோட லைஃப்ல அப்படிதான் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் டூ மச், அது மீட் ஆகுது இல்ல, ஆக மாட்டேங்கிறது. அதனால பகவான் கண்ணில்லை மூர்த்தியிலே நம்ம சொல்றோம். அப்படி எடுக்காம பகவான் என்ன விதிச்சிருக்காரோ அது கண்டிப்பா நடக்கும். நம்ம ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு நான் முடியலையா, அது வந்து ஐ எம் நாட் கேப்பபிள் இனஃப், அதுக்கு நான் இன்னும் தகுதி ஆகலை, அந்த ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம வரணும். சோ இது வந்து அதான் ஃபியர்லெஸ்னஸ்க்கு நான் இவ்வளவு சொன்னேன், ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பயங்கரமான பயத்தில் இருந்து ஒருவனை காப்பேன். இவன் பயப்படுறான், நீ என்னை நினைத்துன்னு பண்ணேன், பகவான் நீ சொல்றேன், நான் இருக்கேன் இல்லையா அவன் முன்னாடி, நான் தானே சொல்றேன், அப்ப நீ வந்து பண்ணு, என்னை நினைத்து பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா உனக்கு பயம் விலகி போயிடும். எஸ், மாதாஜி படிங்க. व्यवसायात्मिका बुद्धिर् कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பகு ஷாக்கான என்ன அர்த்தம், பிரான்சஸ். பகுனா நிறைய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு மரத்துல வந்து நிறைய பிரான்சஸ் இருக்கு, நிறைய கிளைகள் இருக்கு. அப்ப என்னது, போக்கஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். இப்ப நம்மளே பகவத்கீதா கிளாஸ்ல உட்காந்துக்கோம், ஆனா
அடுப்புல இன்னும் தீஞ்சு இருக்கும், அது வேற, நாளைக்கு இன்னும் காய்கறி இருக்கணும், நாளைக்கு சீக்கிரம் ஆஃபீஸ்க்கு கூப்பிட்டுருக்கோம், ஆஃபீஸ் போறவளுக்கு, இல்ல ரிட்டையர்டா இருக்கிறவளுக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கும், மைண்ட்ல போயிட்டே இருக்கும். அப்ப என்ன, நம்ம வேரியட் பிரான்ச்சஸ், அதுல என்னது பிரயோஜனம் கிடையாது. 1 hour இந்த கிளாஸ்னா 1 hour டோட்டலி இதுல இருக்கணும், ஐக்கியமாயி இதையே படிக்கலாம். அப்புறம் அது இருக்கவே இருக்கு, அது எங்க நிக்க போறது? இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லை பண்றதுக்கு இங்க உட்கார்ந்து இருக்கோமா, இதை முடிக்கலாம், அது பண்றோமா, அந்த டைம்ல பகவத்கீதா மறந்துக்கலாம். அந்த மாதிரி இப்ப அர்ஜுன் அப்படிதான் இருந்தேன். அர்ஜுன் வந்து சின்ன வயசுல எப்படி போக்கஸ்டா இருக்கும்போது எல்லாரும் அந்த இது லைன்ல நிப்பா. உனக்கு என்ன தெரியறது, அந்த ஒரு பறவையோட லெஃப்ட் ஐல அடிக்கணும் அப்படின்னு. ஒருத்தன் சொல்றான், ஆமா அந்த மரம் தெரியறது, கிளை தெரியறது, எல்லாரும் தெரியும் அந்த ஸ்டோரி இல்லையா? அப்போ வந்து அவர் சொல்றார், துரோணாச்சரி, சரி சரி போ போ, தேராத கேஸ் தான். இப்ப பாண்டவர்களே அந்த மாதிரிதான் எல்லாம் அப்படி இப்படி. அர்ஜுனோட உனக்கு என்ன தெரியறதுன்னு, பறவை தெரியாது. பறவையோட என்ன தெரியாது, அந்த லெஃப்ட் ஐ தெரியாது. அப்புறம் என்ன தெரியாது, ஒண்ணும் இல்ல, அதுதான் தெரியாது. வேற என்ன தெரியாது, எனக்கு லெஃப்ட் ஐ மாத்திரம் தான் தெரியாதுன்னா அப்ப அவனுக்கு சபாஷ். ஏன்னா அப்படிதான் இருக்கணும், போக்கஸ்டா இருக்கணும். நம்ம என்ன காரியம் எடுக்கிறோமோ அதுல வந்து டோட்டலி போக்கஸ்டா இருந்ததுன்னா அந்த காரியம் நிறைவேறும். ஆனா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா, பல டென்ஷன், பல இதுல நம்ம போகும். இது எடுக்கலாமா, அது எடுக்கலாமா, அது பண்ணாம இது பண்ணாம, பல இதுல நம்ம இருப்போம். நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். ஐ டோன்ட் கெட் த எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லும்போது சொல்லலாம், எந்த ஃபீல்டு இதுல எடுக்கணும், எந்த ஆஃப்டர் 12th வந்து எந்த சயின்ஸ்ல போனோம், பிசிபி, பிசிஎம், இப்படி ரொம்ப பிளான் பண்ண, ஐஐடி போனோம், எல்லாத்தையும் வந்து நான் வந்து எல்லாத்தையும் கட்டியா இருக்கணும், முடியுமா? பகவான் எல்லாத்தையும் செஸ் சாம்பியனாவும், என்னது ஸ்விம்மராவும், எல்லாமே நம்ம மிருதங்கம் ஆர்டிஸ்டும் நல்ல சிங்கரும் எல்லாமே ஒரு ஆள் ஆக முடியாது. ஏதோ ஒரு இதுல இருக்கும், நம்ம வந்து ஸ்மார்ட்டா இருக்கும், அதை நம்ம டேப் பண்ணி அது பண்ணணும். அப்ப நம்மளோட இது என்னன்னாக்கா, நம்ம ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். வாட் எவர் வீடு அது வந்து ஃபோக்கஸ். இப்ப நம்ம லெவல் 1 படிச்சுட்டோம், நல்லா ஃபோக்கஸ்டா பண்ண வந்துட்டோம். லெவல் 2க்கு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட வந்திருக்கும். இனிமே என்ன பண்ணோம், லெவல் 2 நல்லா மும்முரமா. அதுதான் நானும் கொஞ்சம் வந்து என்ன பண்ணேன், 3 days பார்த்தா நம்ம 5 days பண்ணிடலாம். அப்ப இந்த மும்முரமா நீங்களே அப்படி சொன்னதுனால தான், பிகாஸ் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு டு இட். நீங்களும் அப்படி சொன்னோன்னே எஸ் பண்ணலாமே, ஏன்னா அந்த டைம்ல நான் ஃப்ரீ தான். அப்ப பண்ணும்போது என்ன ஃபோக்கஸ், அது என்ன 7 நாள் ஆனாலும் சொல்லுங்க மாதாஜி, நாங்க அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட் ஷோஸ் ஃபோக்கஸ். சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன நிறைவேறும், கண்டிப்பா அது என்ன சாப்டர்ல என்ன கொடுத்துருக்கோ எல்லாம் புரிஞ்சு அது நிறைவேறும். இல்ல ஒரு நாளைக்கு வரேன் பாக்குறேன், இன்னொரு நாளைக்கு அந்த கிளாஸ் இருக்கு அது நான் போறேன், இல்ல அப்புறம் வந்து எப்போ அது வந்து இல்லாம இருக்கோ அப்ப இங்க வரேன், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பா. ஆன்லைன் பாத்துக்கிட்டீங்க, பெரியவாளு சொல்ல கிட்ஸே அப்படி இருக்கா. லெவல் 3ல கிட்ஸ் வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க, இல்ல நான் வந்து ஆன்லைன் பார்த்துருந்தேன், ஆன்லைன் பார்த்தாலும் எக்ஸாம்க்கு எல்லாம் கொடுக்க முடியுமா? அப்போ என்ன நடுவுல வந்தா 50% ஷி வாஸ் பிரசன்ட். அதனால எக்ஸாம், இந்த சண்டே எக்ஸாம் அவளுக்கு. சோ அவளுக்கு வந்து அவளை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன். என்ன சொல்றேன்னா, பல ஷாக்கா நிறைய பிரான்ச்சா இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஒரு காரியம் பண்றோம்னா அதுலயே முழு மூச்சா அதை வந்து திங்க் பண்ணணும். அப்புறம் இது மீனிங் படிக்கலாம். இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார். யாரு? நல்ல பக்தர்களா இருக்கிறவர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. அதனால பிரபுபாதா போட்டுட்டா. பிரபுபாதானா நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சாச்சு, யாரு எப்படி இருக்கணும்னு. அவருக்கு தூங்கும் போதும் சரி, அவர் தூங்குறதே 2 hours 3 hours தான். 2 hours 3 hours கூட ஜாஸ்தி சொல்லிட்டேன். அவ என்னது, ஏன்னா திரும்பி எழுதணும், திரும்பி அதை ஜப்பா பண்ணும், திரும்பி எல்லாரும் வந்துட்டாங்களா பஜனை பண்ண, திரும்பி அந்த பாகவத லெக்சர் போடு, திரும்பி அந்த இது என்னது வாக்கிங் போனாலும் அவரோட வாயில கிருஷ்ணரோட ஏதோ கதை இருக்கும், அதெல்லாம் சொல்லுவார். பாகவதம் லெக்சர்ஸ் இருக்கும், எல்லாம் ஆடியோ எடுத்துன்னு இன்னைக்கு நம்ம வந்து கேட்கலாம். சோ இவர் வந்து ஃபுல் 24 hours திங்கிங் ஆஃப் லார்ட். நமக்கெல்லாம் அவ்வளவு எல்லாம் முடியாது, ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னமும் குடும்பத்துல இருப்போம். ஆனா என்னது, அவரோட லட்சியம் ஒன்றே, என்னது கடவுளை அடையணும். அதுக்குதான் நான் வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, குருவம்சத்தின் செல்வனை உறுதியற்றவரது அறிவு பல கிளைகளை கொண்டது. ஒரு நிமிஷம், பாமினி மாதா unable to read the ஸ்லோகா because of this. No problem மாதாஜி, no problem. எப்ப அதனால இல்ல நான் என்னன்னா, திரும்பி உங்ககிட்ட என்ன போன நேத்திக்கு முந்தானத்த கிளாஸ் சொன்னேன்னா, யூ ஷுட் நாட் ஃபீல் என்னது மாதாஜி நமக்கு எல்லாம் சான்ஸே கொடுக்கறது இல்லையே, அந்த மாதாஜி அந்த ஃபீலிங் வரக்கூடாது. அதனாலதான் நான் திரும்பி சொன்னேன். நோ யூ நோ, எல்லாருக்கும் மாதாஜி சான்ஸ் கொடுப்பாங்க, நமக்கு தெரிஞ்சா நம்ம ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி படிக்கலாம். இல்லை நீங்க சொல்றப்பல ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா வேண்டாம். அப்புறம் நான் கஷ்டமா இருக்கும், உங்களுக்கு படிக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும், எங்களுக்கு. ஓகே, அப்ப என்னது உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. அப்ப பல கிளைகளையும் போகும்போது என்ன ஒண்ணுமே உருப்படியே பண்ண மாட்டோம். எஸ் 42 நம்பர். யாமிமாம் புஷ்பிதம் வாச்சம் பிரவதந்தி பஷ்சிதः வேதவாதாரதா பார்த்த நான்யத் அஸ்திதி வாதினः காமாத்மானः ஸ்வர்கபரா ஜன்ம கர்ம பலப்பிரதாம் கிரியா விசேஷ பகுலாம்
போக ஐஸ்வர்ய கதி முப்ரதி. இப்ப எனக்கே விட்டு போயிடுது படிக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ்ல வரது இல்லை. 108 100 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் உண்டு. அதெல்லாம் தான் நாங்க அடிக்கடி படிப்போம் இந்த சும்மா அந்த குழந்தைகள் கிளாஸ்ல எல்லாம் இதுலயும். அப்ப இதெல்லாம் வராது அதுல. அப்ப எனக்கும் தடுமாறுது. இந்த மாதாஜிக்கு ஏன் வருதுன்னா இவங்க வந்து எல்லா கிளாஸ்லயும் லெவல் 1 கிளாஸ்ல அந்த அவங்க வந்து கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி இன்னைக்கு செகண்ட் சாப்டர், அப்ப செகண்ட் சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க படிப்பாங்க. அந்த மாதாஜி மாதிரி ஒரு குரூப்பே இருக்கு அந்த மாதிரி. யூ கேன் ஆல்சோ ஜாயின். அப்ப அது வந்து படிச்சு அப்புறம் ஏகாதசி வரும், எவ்ரி 15 days ஏகாதசி வரும். அதுல ஒரு சாப்டர் ஃபுல்லா படிக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம படிக்க 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 நாக்கு பழக்கம் வந்துடும். நான் அந்த இதுல எல்லாம் முன்னாடியே ஏகாதசியில பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதோட என்ட்ரி லெவல்ல அதுதான். ஓ நானும் படிக்கலாமே அப்படின்னு. இப்போ வேண்டாம். அப்புறம் என்ன ஆயிடுதுன்னா அவங்களே சொன்னாங்க, நீ எல்லா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு தெரியல, 3-4 மாசம் படிச்சேன். நீ போன மாசம் வந்தல, போன ஏகாதசி. ஆமா, இல்ல தென் வி கேனாட் கிவ் யூ, வி வாண்ட் நியூ பீப்புள் டு கம். ஓ சரி, அதுக்கு என்ன, எனக்கு தெரியாது யாரெல்லாம் படிக்கிறேன்னு சொன்னா நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி. அப்பெல்லாம் வந்து இந்த இப்போ ஃபார்ம் எல்லாம் இருக்கு, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. யாரெல்லாம் படிக்கிறேன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி, ஓ நீங்க படிக்கிறீங்களா பேர் எழுதி. அவளுக்கு தெரியாது போன டைம் நான் படிச்சேன், அதுக்கு முன்னாடி படிச்சேன்னு அவளுக்கு நினைவில்லை. அப்புறம் தான் இந்த யாரா படிக்கிறேன் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு ஓகே ஒரு அலாட் பண்ணிடுவா. 3வது சாப்டர், 5வது சாப்டர், 7வது சாப்டர். அது வீட்டுல படிச்சு ஏகாதசி அன்னைக்கு சொல்றது, பார்த்துதான் சொல்லணும். அப்போ வந்து ஸ்பீடு வந்தது. இப்ப வந்து அதெல்லாம் இப்போ பண்ணாததுனால உதறது. எஸ், அப்ப எம்மி பாம் புஷ்பிதம் யாமினி. அப்ப இதுல எங்க இருக்கு, சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள், யாருக்கு வந்து ஃபுல் புத்தி இல்லையோ, சிற்றறிவு என்னது கொஞ்சம் மூளை கம்மியா இருக்கிறவங்க, வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படுகிறார்கள். வேதங்கள் என்ன கொடுத்திருக்கு, நீ இதை பண்ணு 4 எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. அந்த நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம், என்னது இது புத்திரகாமேஷி யாகம், புத்திரன் வேணுமா, அந்த புத்திரகாமேஷி யாகம் பண்ணு, உனக்கு புத்திர அப்புறம் இது பாயசம் கிடைக்கும், அதுல சாப்பிட்டா உங்களுக்கு புத்திரன் கிடைக்கும். அப்புறம் என்னது அஸ்வமேத யாகம், 2-3 தெரியும், அதை நான் சொல்றேன். ஏதோ உனக்கு கிடைக்கணுமா அந்த யாகம் பண்ணு, கிடையாது. அது எல்லாம் பலஸ்ருத்தியா இருக்கும், நிறைய பலன்கள் உள்ள இதுதான் இருக்கும். என்னது இந்த வேதங்கள் கொடுத்துருப்பா, இது பண்ணா இது கிடைக்கும், அது பண்ணினா இது கிடைக்கும். அப்போ இதெல்லாம் மலர் சொற்கள். அதுல எல்லாம் நம்ம வந்து மைண்டு போக கூடாது. நம்ம பண்ணணும் அவ்வளவுதான். பலஸ்ருத்தியா இருக்கு, ஓகே கிடைச்சா ஓகே அப்படி விட்டுடணும். அது நம்ம என்ன பண்றோம், விளக்கு ஏத்தணும். வெள்ளிக்கிழமை அந்த இப்ப வரது ஆடி மாசம் எல்லாம் வந்தா அதுக்கு அந்த கோயில் போகணும், அங்க விளக்கு ஏத்தணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், 8 வாரம் அப்படி போனா எனக்கு இது கிடைக்கும், அது பண்ண இது பண்ண இது பண்ணினா எனக்கு இது கிடைக்கும். அந்த இதுலதான் நம்ம இருக்கோம். அதுல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு பகவான். திரும்பி இன்டைரக்டா சொல்றாரு, அந்த மாதிரி இருக்காதீங்க, பண்ணணும், பண்ணுங்க. கிடைக்குமா கிடைக்காதா, இட் இஸ் மை டிபார்ட்மெண்ட், நான் முடிவு செய்வேன், அதை நீங்க முடிவு செய்யாதீங்க அப்படின்னு. சோ அதை வந்து நம்ம வந்து எப்பவுமே ஏற்றுக்கணும். சோ சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படுகிறார்கள். இவ்வாக்கியங்கள் ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுதல், நற்பிறவி அடைதல், பதவி பெற்றுதல் போன்ற பலன்களை வழங்கும். நல்ல காரியம் பண்ண இதெல்லாம் கிடைக்கும். என்னது, மேல சொர்க்கலோகம் போகலாம், நல்ல காரியம் பண்ண இதெல்லாம் தான். யூ கெட் பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், யூ கெட் ரியாக்ஷன். என்னது, நல்ல இது கிடைக்கும். லோகம் சொர்க்கலோகத்தை ஏற்றம் பெறுதல், இல்லை நற்பிறவை, நல்ல குடும்பத்துல, நல்ல ஒரு ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறக்கலாம். சின்ன வயசுல இப்பெல்லாம் நிறைய வீடியோ பார்ப்போம், சின்ன குழந்தை எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லிட்டு இருக்கு. ஒரு ஏர்போர்ட் இதுக்குள்ள போறது, பிளைன்குள்ள எது சொல்றது, ஹாய் ஹலோ சோடோ ஹரே கிருஷ்ணா போலோ. சின்ன குழந்தை 3 வயசு என்னதான் இருக்கும், 3-4 வயசு. அது மழையிலே இருக்கு. வேற ஹாய் ஹலோ எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, இங்கிலீஷ்ல தானே பேசுவா. ஹாய் ஹலோ எல்லாம் சோடோ சொல்லாதீங்க, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்கன்னு அது சொல்லி கொடுக்கறது. அப்ப நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து அந்த மாதிரி ஒரு அந்த குழந்தைக்கு ட்ரைனிங். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நற்பிறவி அடைதல், பதவி பெற்றுதல் போன்ற பலன்களை வழங்கும் பற்பல செயல்களை பரிந்துரைக்கின்றன. பலனுகர்ச்சியையும் செல்வமிகு வாழ்வையும் விரும்புபவர் இதை விட உயர்ந்தது எதுவும் இல்லை என்று கூறுகின்றனர். யாருக்கு வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆசைகள் இருக்கோ அவளுக்கு அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தோணும். அவங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து நினைக்கலாம். பட் இதெல்லாம் சிற்றறிவு தான். ஏன்னா இதெல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங். என்னன்னா ஒரு பதவி உயர்வு, எனக்கு நல்ல ஒரு ஆபீஸ் போஸ்ட் கிடைக்கணும், நான் வந்து ஐ ஷுட் பி சிஇஓ, விபி, பிரசிடென்ட். ஓகே, அதுக்கு ஒரு வழக்கேத்து அங்க பிரதேசம் பண்ண, கோயில் இது பண்ண, அது என்ன இருக்கும், எல்லாம் பண்ண கிடைச்சிடும். பட் எவ்வளவு நாளைக்கு தக்க வைக்க முடியும்? அவனுக்கு ஒரு 60 வயசு ஆகும், அவனும் பதவியில கீழே இறங்குதான் வேணும். அப்புறம் யாரு சப்ராசி, அவன் பியூன் கூட அவனை எட்டி பார்க்க மாட்டான். எல்லாமே டெம்பரரி. சேர்த்து அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல நான் இன்னும் பேரும் புகழுமா நன்னா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவாதான் இதெல்லாம் பண்ணுவாளே தவிர சிற்றறிவுடையவர் தான் இதெல்லாம் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 45 இதையும் நான் படிச்சுடுறேன். ஏன்னா ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர்ல வச்சுக்கலாம்.
भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका புத்திஹி சமாதௌ ந விதீயதே. அப்புறம் என்ன ஆறுது? புலனின்பத்திலும் பௌதிக செல்வத்திலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி எல்லாம் போர்வையா வரும் இப்போ. அதனால் மயங்கி உள்ளவர்களின் மனதில் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாவதில்லை. என்ன பண்றான்? எஸ், நான் இல்ல எங்க ஊர்ல அந்த ஒரு காவல் தெய்வம் இருக்கு, அந்த ஒரு தெய்வம் இருக்கு, ஏதோ ஒரு குல தெய்வம் இருக்கு, என்னமோ சம்திங் இருக்கும். நான் ஒரு பேருக்கு தான் சொல்றேன், அதுக்குன்னு நீங்களா ஐயோ அப்ப அதெல்லாம் வழிபடக்கூடாதா கேட்காதீங்க, பண்ணலாம். நோ, அப்சல்யூட்லி நோ ப்ராப்ளம். டைம் இருந்து பக்தி இருக்கு, எஸ் டைமும் இருக்குன்னா பண்ணுங்க. ஆனா அதுக்கு வேண்டி நான் வந்து ஜபம் பண்ணலை, அதனால நான் வந்து இந்த கோயிலுக்கு போல இஸ்கான் கிளாஸ் என்னது நம்ம கிளாஸ் அட்டன், அது வேண்டாம். அதுவும் பண்ணலாம். இது ஆனா இருக்கிறது எல்லாருக்கும் 24 மணிக்கு. அந்த 24 என்ன அந்த மாதிரி டிவோட்டி சொல்லியிருக்காங்க. என்னோட நார்மல் பூஜையே எனக்கு 2 hours எடுக்கிறது. இதுல நான் இந்த பஜனை இது ஜப்பா பண்றது, அப்புறம் சமைக்கணும், அதை பண்ணணும், இது பண்ணணும், எனக்கு ஜப்பா பண்ண நேரமே இல்லை. ஜப்பா பண்றதுக்கு ஒரு மாதிரி இன்னைக்கு மாதாஜி பண்ண ஸ்பீட்ல 7.5 minutes to 8 minutes வச்சுக்கலாம். 7.5 கூட இருக்கலாம். 8 நிமிஷம் 24 hours 8 minutes can be take out for ourselves. நான் ஜப்பா பண்றேன், என்னுடைய கடவுளுக்கு நான் ஹாப்பியா வச்சுக்கிறேன். மத்ததெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? ஆனா இந்த ஜப்பா பண்றதுக்கு ஒரு வரமாட்டேங்கிறது. இல்ல எனக்கு அவ்வளவுலாம் நான் பூஜை பண்ண என்னெல்லாம் இருக்கு தெரியுமா? இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஆச்சு, லலிதா சஹஸ்ரம் படிக்கணும், லட்சுமி அஷ்டோத்திரம் படிக்கணும், அது படிக்கணும், இது படிக்கணும் படிச்சுட்டு 2 hours ஆயிடுறது நிவேதியம் வேற பண்ணி. அதெல்லாம் அப்புறம் எனக்கு வந்து ஜப்பா பண்றதுக்கு நேரமே இல்லை அப்படிம்பாங்க. அதுதான் பண்ணக்கூடாது. அப்ப வந்து அது வந்து இன்டைரக்ட் வே ஆஃப் இது. ஜப்பா பண்றது டைரக்டாவே நம்ம வந்து பகவானை வந்து புகழ்ந்து அவரை வந்து திருப்திப்படுத்தணும். சோ புலனின்பத்திலும் பௌதிக செல்வத்திலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி உள்ளவர்களின் மனதில் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாவதில்லை. இருக்கு, அவளும் பக்தர்கள் தான். பக்தர்கள்னா என்னது? ரொம்ப பக்தி. இதெல்லாம் இருப்பா, எல்லாம் கோயில் அப்படி காலையில் காத்தாலையும் போவா, சாயந்தரம் எல்லாம் பண்ணுவா. ஒரு என்ன சொல்வாருக்கு, உழைப்பாங்க, உழைன்னு உழைப்பாங்க. அந்த இவ்வளவு உழைப்புக்கு என்ன ஒரு பலன் கிடைக்கும்னா ரொம்ப கம்மியா தான் கிடைக்கும். கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா வி ஷுட் டீல். எந்த வேலையும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மார்ட்டா டீல் பண்ணிட்டோம்னாக்கா பலனும் கிடைக்கும். அவ்வளவு ரொம்ப உழைக்க வேண்டாம், கழுத மாதிரி உழைக்க வேண்டாம். இதுல வரும் அந்த ஒரு என்னது மீனிங், ஒரு ஒன் ஆஃப் த சாப்டர்ஸ். சோ அது அப்ப அவளுக்கு வந்து ஆக்சுவல் பக்தி தொண்டு வந்து பண்றது உள்ள திடமான உறுதி வந்து நஷ்டப்பட்டு விடும், உண்டாவதில்லை. எஸ் மாதாஜி படிங்க. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्बन्धो नित्य सत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्. हरे கிருஷ்ண. வேதங்கள் பொதுவாக பௌதிக இயற்கை முக்குணங்களை பற்றியவை. வேதங்கள்ல எல்லாம் கொடுத்துருக்கும். முக்குணங்கள்னா என்னது? நம்ம இயற்கையில முக்குணங்கள் இருக்கு. என்னெல்லாம்? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் நம்ம கிட்டே இருக்கும். இந்த 8:30 மணிக்கு நல்ல சத்துவகுணம்ல இருக்கீங்க நீங்க. 8:30 மணி 9 மணி ஆச்சு, ஒரே சத்துவகுணத்துல இருக்கும். நார்மலி எல்லாரும் இந்த டைம்ல தூங்க போயிடுவான். தமோகுணத்தா போரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டயர்டாகி போயிடுவான். அந்த டைம்லயும் யூ சோஸ் டு கம் டு திஸ் கிளாஸ்னா அந்த சத்துவகுணத்தை ஏன்னா 3 இழுக்கும். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு உடலை எடுத்துன்றதுனால இந்த உடலை வந்து அது இழுக்கும். இந்த மேக்னெட் அண்ட் அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி இழுக்கிறது, அட்ராக்ட், அந்த மாதிரி இழுத்துட்டே இருக்கும். ஃப்ரீடம் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ். எந்த குணத்துக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம், அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கு. நம்ம அது சொல்ற போல எத்தனாக்கா எல்லாம் 2 கிட்டனா இருக்கும். கிளாஸுக்கும் வருவோம், அதுக்குள்ள வேற வேலையும் இருக்கும். ரஜோகுணம் சொன்னோம், இந்த டைம்ல இந்த 1.5 hours நீ வேற ஏதோ பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பண்ண சொல்லுவோம். அப்புறம் தூக்கம், தமோகுணம் சொல்லி இதெல்லாம் என்னத்துக்கு, நீ மாதிரி தூங்கு, ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லும். எல்லாமே குழம்பி போயிடுப்பான். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப வேதங்கள்ல வந்து பொதுவாக பௌதிக இயற்கை முக்குணங்களை பற்றியவை 3 இருக்கும். அதுல அர்ஜுனன் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக ஆவாயாக. அந்த முக்குணங்களையும் தாண்டக்கூடிய ஒரு தகுதி நம்ம கிட்ட இருக்கு. அந்த மாதிரி நீ ஆகு அப்படின்னு. எப்படி ஆக முடியும்? இந்த பக்தி பண்ணணும். பக்தி பண்ண அந்த லெவலுக்கு என்ன பேரு? சுத்த சத்துவ நிலை. ரஜோகுணம், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 குணங்களையும் டிரான்சென்ட் பண்ணி அதை வந்து அதை உடைத்து மேல போறது கஷ்டம்தான். ஆனா முடியும். பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்சு முடியும். அதை தாண்டி போற அந்த நிலைக்கு என்னது? சுத்த சத்துவ நிலை. அந்த லெவலுக்கு நீ போ. நீ சாதாரண மனிதன் கிடையாது அப்படிங்கிறார். நீ 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக நீ ஆவாயாக. எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு பொருட்களை அடைதல், பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு தன்னில் நிலை பெறுவாயாக. பொருட்களை அடையணும். நம்ம அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அர்ஜுனன் சொல்றா, பட் யூ ஷுட் டேக் எவ்ரிதிங் ஆனர்ஸ். ஓஹோ, அப்ப நான் இதெல்லாம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? நானும் அப்படித்தானே இருக்கேன். பொருட்களை அடையணும், அந்த வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும், ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும், இது அடையணும், அதை அடையணும். அதனால தானே வேலைக்கு போவோம் இல்லையா? இப்ப நம்ம இது எல்லாரும் ரிட்டையர்டு. நான் எப்பவுமே இந்த கிளாஸ் வந்து வேலைக்கு போறவங்க நினைச்சுதான் நான் அந்த எக்ஸாம்பிள் எப்பவுமே சொல்றேன். இப்ப ரிட்டையர்ட் பீப்புளுக்கு ஏதோ இருக்கும்,
ஆனா அதை அடையணும், இது அடையணும், இது பண்ணணும், அது பண்ணா ஏதோ இருக்கும். அப்போ அந்த இது பொருட்களை அடைய, அதெல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ். அது பகவான் முன்னேறின்னு போயிட்டு நான் லெவல் 2 பண்ண, லெவல் 3 தாராளமா பண்ணலாம். அதுல அந்த ஆசைக்கெல்லாம் குறைய வைக்க கூடாது. நன்னாவே பண்ணலாம். இன்னும் 5 நாள் வைக்கும் போது என்னது, சீக்கிரமே நம்ம லெவல் 2 முடிஞ்சிடும். சோ அதுல ஆசை வைக்கணும். பட் அதர் தேன் பகவான், அதர் தேன் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நம்ம ஆசை வச்சோம்னாக்கா பொருள் நஷ்டப்படுறா போல நம்ம ஆசைகளும் நஷ்டப்பட்டு போயிடும். சோ பொருட்களை அடைதல், அது அப்புறம் என்னது, அடையிறது மாத்திரம் இல்லை. இப்ப மொபைலே வாங்கிட்டோம், இது ஒண்ணு வாங்கணும்னு மொபைல் வாங்கிட்டோம், அப்புறம் பாதுகாக்கணுமே, தொடாதே தொடாதே, அங்க வை இங்க வை, அதுல சைட்ல வைக்காதே, விழுந்துரும். அதுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒரு 10 நாள், ஒரு மாசம் 2 மாசம் அது அப்படியே போயிடும். எல்லா ஸ்டெயின்லாம் வந்து அது நமக்கு நம்ம கையாலேயே விழும். யாரையும் தொடாதே தொடாதே சொல்லி அது உண்மையை சொன்ன ஆளு நம்ம கையில இருந்தே 10 டைம் விழும். அப்புறம் ஸ்கிரீன் போச்சு, அது போச்சு, இது போச்சு, எல்லாம் பொருள் தானே. பொருள்னா அது நஷ்டப்படும். சோ அது வந்து அப்ப இருமைகள், ரொம்ப ஆனந்தம் மட்டும் அந்த பொருளை அடையறதுக்கு. அப்புறம் இப்ப எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாயிட்டோம், 2 இருமைகள். சோ அந்த இருமையும் வேண்டாம், எல்லா இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டு பொருட்களை அடைதல், பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலைகளிலிருந்து விடுபட்டு தன்னில் நிலை பெறுவாயாக. தன்னில்னா இது நான் யாரு, ஐ எம் born as a human being. அது நீ ஒரு க்ஷத்திரியனா இருக்க, உனக்கு போருக்கு சொல்லியிருக்கா பகவானு, போர் புரியணும், அதுல ராஜ்யம் கிடைச்சா கிடைக்கும், இல்ல நீ இறந்து போனாலும் ஒரு சொர்க்கம், எல்லாம் சொல்லிட்டார். அப்ப வாட் யூ ஹேவ் டு டு இஸ் ஃபைட். அவருக்கு இப்படிதான் புத்திமதி சொல்றாரு. நம்ம லைஃப்ல அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். சோ வாட் am I supposed to do, எல்லாம் ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ் சொல்வாயா, அது நுணுக்கமா இருக்கும் உள்ள. அதுல எழுதியிருப்பான் பகவத்கீதாலையும் ஒரு ஸ்லோகத்தையும் எழுதியிருப்பான். நம்ம இப்படி இருக்கணும், நம்ம லைஃப்ல அப்படி எடுத்துக்கணும். ஏன்னா எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் படிக்கிறான். ஸ்டூடெண்ட் சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து 80 years 90 years இது பீப்புள் ஆல்சோ ரீட். அவன் லைஃப்ல ஏதோ கஷ்டம் இருக்கும், அதுல நம்ம எப்படி விடுபடணும், எப்படி இருக்கணும், லைஃபை எப்படி மாத்திக்கணும், லைஃப் அதான் லைஃப் மேனுவல், ஹவ் டு லிவ் லைஃப், அதான் இதை கொடுத்துருக்கேன். நான் தண்ணில் நிலைப்பட்டு நிலை பெறுவாயாக. 2.46 இங்க யாவான் அர்த்த உதபானே சர்வதः சம்ப்ளுதோதகே தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராமணஸ்ய விஜானதः. என்ன கொடுத்திருக்க, சிறு கிணற்றால் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர்த்தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். பக்கத்துல ஒரு கிணறு இருக்கு, ஏதோ இருக்கு, கொஞ்சம் இதுலயும் தண்ணி தான் வருது, இதுலயும் தண்ணி தான் வரும். இது போருமே, நமக்கு கிணத்துல இருந்து கிடைக்கிறது அந்த தண்ணி தான். நாங்க தூரக போயிட்டு அந்த இதுல இருந்து, அதுல இருந்து ரிசர்வாயர்ல இருந்து எடுத்து இங்க வந்து நமக்கு கிணற்றுலயோ இல்ல நம்ம பைப்லயோ டேங்க்லயோ அங்கேயோ வரும். சோ உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். அது போலவே வேதங்களின் நோக்கங்கள் எல்லாம் அவற்றிற்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிந்தவனால் அடையப்பெறும். இப்ப வேதங்கள் சொல்லியிருக்கா, ஆனா நம்ம மேலோட்டமா தான் பாக்குறோம். இதை பண்ணா புத்திரகாமிஷ்டி பண்ணா இது பலன், அந்த என்னது யாகம் பண்ணுங்க, இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் சொன்னா இது கிடைக்கும்னா நம்ம இது கிடைக்குமா, ஃபர்ஸ்ட் கீழே பலஸ்ருதி தான் பார்த்து நம்ம பண்றோம். அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லாமே கிடைக்கும், அதுல கண்டிப்பா கிடைக்கும். அப்ப நம்ம வந்து அந்த பலன் நோக்கு செயல்கள்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வைக்காம பண்ணணும் கொடுத்துட்டு பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி நீ வந்து பண்ணு. அவற்றிற்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிந்தவனால் வேதங்களின் நோக்கங்கள் எல்லாம் அவற்றிற்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிந்தவனால் அடையப்பெறும். நம்ம வந்து வெறும் வேதத்தை பின்பற்றினாலே போதும், நமக்கு வந்து அதுல உள்ள என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குமா கிடைக்காத அந்த ஆன்சைட்டியே வேண்டாம். அது வந்து நம்ம கண்டிப்பா நம்ம கிடைக்கும். வேதங்கள்னா என்னது, இதுதான் பகவத்கீதையில என்ன சொல்லிப்போ இதெல்லாம். சோ திஸ் இஸ் வந்து வேத சாரம் தான். எஸ் மாதாஜி படிங்க. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணன் தான் இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க நம்ம வந்து டெய்லி அது வந்து ஹேமர் பண்ணி வச்சுக்கணும். என்ன சொல்ற, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. நமக்கு ஏதோ இப்ப ஸ்டூடெண்ட் லைஃபா இருக்குன்னா படிக்கணும், அதுதான் நம்மளோட டியூட்டி. இல்ல ஆபீஸ் போறோமா, வேலைக்கு போகணும். இப்ப நம்ம எல்லாம் ரிட்டையர்டா இருக்கோமா, ரிட்டையர்ட் அனுப்புற என்னது இருக்கா, அடுத்த ஜெனரேஷன் இஸ் தேர். அப்போ நம்ம டியூட்டி என்னது, அதை நம்ம நல்லா பண்ணணும். அதுக்குதான் நமக்கு வந்து ரைட் இருக்கே தவிர, நான் இவ்வளவு எல்லாம் உன்னை வளர்த்தினேனே, சின்னதா இருக்கும்போது சோறு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி இன்னைக்கு நீ இப்படி எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுறியே, நீ எவ்வளவு வருஷமா உன்னை வந்து நான் ஸ்கூல்ல எல்லாம் கொண்டு விட்டேன் கூட்டின்னு எல்லாம் சொல்லுவா. எஸ்பெஷலி நம்ம ஏஜ்ல எல்லாம், நானும் இப்போ ரிட்டையர்டு தான், ரிட்டையர்ட்னா ஒரு மாதிரி பார்ட்டி ஆயாச்சு. சோ நம்ம வந்து ஆனா என்ன பண்ணிடுறோம்னா, we do everything but we start expecting. பத்தியா அன்னைக்கெல்லாம் எவ்வளவு பண்ணி, இன்னைக்கு நீ கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிற, அன்னைக்கெல்லாம் பாட்டின்னு வந்து இப்ப நீ பாக்குறதே கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணிடணும், நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட், அப்ப அவ வெயிட் பண்ணணும். நீ பாட்டி நீங்க கண்டுக்கிறதே இல்ல, முன்னால எவ்வளவு நான் ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன், இஸ்கான்ல எல்லாம் ரொம்ப கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கு, எக்ஸாம் எழுதணும், அது அசைன்மெண்ட் எழுதணும், அப்படி நம்ம பிஸியா வச்சுருக்கோம் சொல்லி. இதெல்லாம் பகவான் சொல்லல, நான் சொல்றேன். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை.
நான் பண்றேனே, எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இத்தனை குழந்தைகள் பெருசாக்கினேனே, அவங்க நல்லா படிச்சு என்னை கவனிப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சே பார்க்கவே இல்லை நான். அதை எழுதவே இல்லையே. அவங்க பார்த்துப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லவே இல்லை. நம்ம வளர்த்துறத நம்ம டியூட்டி வளர்த்துறோம். இதனால என்ன அவுட்கம் அது பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. அதனால நீ வளர்ப்புல ஏதாவது, நீ அந்த குழந்தைகளை வளர்த்தினதுல ஏதாவது கம்மியோ அப்படியெல்லாம் நினைக்காது. வளர்த்துறதுதான் உன்னோட டியூட்டி. அதுக்கப்புறம் there are many factors, there are many things which get involved. அந்த குழந்தை நல்ல குழந்தை, அவனோட பூர்வ ஜென்மத்து இதனால பல நாள் அவன் வந்து அம்மா அப்பாவை பாத்துக்கிற ஸ்டேஜ்ல இருந்தா அவங்க ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச் பண்ணி, அப்போ நம்ம ஒரு லக்கி, ஓகே அப்ப அந்த குழந்தை நம்மளை பாத்துக்கணும் அப்படின்னு. அவனுக்கு அந்த மாதிரி இல்லைன்னா நமக்கு போச்சு, அவ்வளவுதான். சோ இட் இஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் மிஸ்மேட்ச் தான். அப்போ உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. ஏன்னா அதுலயும் வந்து ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம், அப்புறம் இன்னும் நிறைய இருக்கு. மெனி ஃபேக்ட் அதை வரும், 18 சாப்டர்லயும் வரும். சோ அந்த மாதிரி நீ வந்து ஒன்னே காரணமா எடுத்துக்காது. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. இப்ப என்னது அப்ப ஜாஸ்தி அதனால ஆசை எல்லாம் வச்சுக்காம நம்ம டியூட்டி என்னது, குழந்தைகளை வளர்த்தோம், அவ்வளவுதான். தட் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் இட். இதனால அவன் என்ன பண்ண போறான், அந்த பொண்ணு என்ன நம்மளை கண்டுக்க போறாளா? சரி நம்ம வேலைக்கு போகணும், நல்லா வேலைக்கு பண்ணணும், சம்பளம் கிடைச்சிருக்கோம், ஒரு என்னது பென்ஷனும் கிடைக்கும், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல அந்த ஸ்கூல்ல என்ன, ஸ்கூல்ல டீச்சரா போனா ஐயோ அந்த ஸ்கூல் இப்ப நான் ஆசமா போறதே, அந்த ஸ்கூல் ஒரு டீச்சர்ஸ் சரியில்லையா, ஒன்னும் பண்ண முடியாது. பற்றதெல்லாம் கொள்ள வேண்டாம். இருக்கிறது வரைக்கும் நல்லா உழைச்சோம், அவ்வளவுதான். அப்புறம் விட்டப்புறம் அவாவா ஏற்கனவே யாரு அந்த டைம்ல இது டியூட்டி பண்ணிருப்பான், அவங்க பண்ணணும். பண்ணலையா பற்றுதல் வேண்டாம். அது குடும்பமா இருக்கட்டும், நம்மளுடைய வேலைக்கு போன அந்த இடமா இருக்கட்டும், எதுவும். என்னத்துக்கு இந்த ரீசன்லாம் சொல்றேன்னா, இப்ப எல்லாரும் ஒரு இதுல இருக்கும். ஸோ வி ஹாவ் டு கோரிலேட். நம்ம முன்னாடி எப்படி இருந்தோம், எவ்வளவு பற்றுதலா இருந்தோம், இதுல எல்லாம் விட்டுப்பட்டு இந்த தாமரை இலைகளை போல, தாமரையுடைய இலையில வந்து நீர் பற்றா எப்படி, நீர் வந்து அது இட் டசன்ட் கெட் வெட், அது வந்து வெல்வெட் மாதிரி இருக்கும். சோ வெல்வெட்ல அப்படி தண்ணி அப்படியே ஓடிந்தா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும். அது என்னது, ஸ்டார்ட் வித் யுவர் ஓன் பீப்புள், யுவர் ஓன் ஹஸ்பண்ட், யுவர் ஓன் வைஃப். இங்க யாரும் புருஷா இல்லை. சோ யுவர் ஓன் வைஃப், ஐ மீன் ஹஸ்பண்ட், நம்மளோட மக்கள், நம்மளுடைய சொந்த பந்தம் எல்லாம். நம்ம முன்னாடி எல்லாம் அண்ணா தங்கை எல்லாம் ரொம்ப ஸ்நேகமாலாம் இருக்கும். இப்போ ஒரு குடும்பத்துல மூஞ்சி கூட பார்க்காம அப்படியெல்லாம் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி கேசஸும் நிறைய இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நமக்கு வேண்டாம். நம்ம வந்து கடமையை பண்ணோம், எதிர்பார்ப்பு வேண்டாம். கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும். யோகஸ்த குரு கர்மாணி சங்கம் தியக்த்வா தனஞ்சய சித்தி அசித்தயோ சமபூத்வா சமத்துவம் யோக உச்சியதே. அர்ஜுனா, வெற்றி தோல்வியில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் உனது கடமையை சமநிலையுடன் செய்வாயாக. 100% யூ டூ, ஜஸ்ட் டூ யுவர் டியூட்டி. இதனால் என்ன கிடைக்கும் வேண்டாம். அந்த சாப்டர் நீ வந்து திறக்கவே வேண்டாம், அது என்னோட டிபார்ட்மெண்ட், நான் பாத்துக்கிறேன். சும்மா எக்ஸ்ட்ரா என்னத்துக்கு நீ மண்டையில விட்டு போட்டுக்கிற? உனக்குன்னு ஏதோ ஒரு வேலை இருக்கு, நீ ஒரு தாத்தாவா இருக்கியா பாட்டியா இருக்கியா, அந்த வேலை பண்ணு. அப்புறம் இதோட அவுட்கம் என்னெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். அர்ஜுனனுக்கு என்னது வேலை? சண்டை புரியும், போர் புரியும். ஆனா என்னது, உன்னோட கடமையை சமநிலையுடன் செய்வாயாக. இது போன்ற சமத்துவமே யோகம் என்று அறியப்படுகிறது. இந்த யோகத்தோட அர்த்தம் சொல்லியிருக்கேன். எஸ் 49 படிங்க. தூரேன யவரம் கர்ம புத்தி யோகாதனஞ்சய புத்தௌ சரணமன்விச்ச கிருபணாபலஹேதவஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. தனஞ்சயா, அனைத்து மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவியினால் தூரமாக வைத்துவிட்டு சரணடைவாயாக. என்ன வந்துட்டார் பகவானை வந்து சரணடைஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் பயம் போயிடும். பகவானே நீ தான் எல்லாமே, நான் பண்றது எல்லாமே பண்றது நீ ஏத்துக்கோ, உன்னோட டிபார்ட்மெண்ட் என்னது, வாட் டு கிவ் மீ அப்படின்னு நம்ம சரணடைந்துட்டோம்னா பாதி கடல் தாண்டிட்டா போகுதான். பாதியை நம்ம முழுவே சரணடைஞ்சா எல்லாமே வில் பி ஃப்ரீ ஆஃப் டென்ஷன். இந்த குழந்தை எல்லாம் கையை பிடிச்சுன்னு போகும்போது என்னது, சின்னதா இருக்கும்போது அதுங்களுக்கு ஒரு கவலையே இருக்காது. ஐயோ லெஃப்ட் பக்கமா ரைட்டு பக்கமா சிக்னல் இருக்கா, ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம தான் கை பிடிச்சுன்னு போமே, நம்ம அவளோட கை பிடிச்சுக்கணும், அவா நம்ம கை பிடிச்சுக்கிறது நம்ம பிடிச்சுக்கணும். அப்ப நம்ம இழுத்தா வருவா, இழுக்கலை நம்ம வெயிட் பண்ணணும்னா அதுவும் வெயிட் பண்ணும். அது இப்படி பாராக்கப்பட்டது. அது போல நம்ம இவ்வளவு வயசானாலும், இது ஒன்லி பயாலஜிக்கல் ஏஜ் தானே. இப்ப நம்ம 60, 65, 70 எல்லாம் இருந்தோம்னாலும் இது பயாலஜிக்கல் ஏஜ் தான். இந்த ஜென்மத்துல இந்த ஒரு பாடிக்கு இந்த ஏஜ். ஆனா நம்ம என்னது, பகவானுடைய குழந்தைகள் தான். பகவான் பேர்ல பார்த்து நீ தான் என்ன பாத்துக்க போற. நான் உன்னோட ஜபா பண்றேன், உனக்கு என்னெல்லாம் நிவேதியம் பண்ணமா பண்றேன், அதால மங்களாரத்தி பார்க்கணுமா பண்றேன், எல்லாம் நான் பண்றேன். ஆனா என்னுடைய வாழ்க்கை உங்க கையில இருக்கு. எனக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமைக்கிறதும் என்னெல்லாம், எனக்கு சாதாரண ஒரு நல்லா வாழணும்னு என்னெல்லாம் உண்டு, அதெல்லாம் நீ பார்த்து. எனக்கு என்ன தகுதி இருக்கோ அது போல. எனக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நல்லா இருக்கான்,
ஆனா எனக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் மங்களா வைக்க கூடாது. நமக்கு என்ன விதிச்சிருக்கோ கண்டிப்பா கிடைக்கும். நம்மள நன்னா வச்சுக்குவேன். ஏன்னா பகவான் நிறைய ஸ்லோகத்தை சொல்றேன். என்னுடைய டிவோட்டி வில் நெவர் பெரிஷ் அர்ஜுனா, கோ அண்ட் டெல் எவ்ரிபடி. என்னுடைய பக்தர்கள் அழியவே மாட்டார்கள் அப்படின்லாம் நிறைய விஷயத்துல நிறைய ஸ்லோகத்துல சொல்றேன். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், அனைத்து மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவியினால் தூரமாக வைத்து விட்டு சரணடைவாய்கள். இதெல்லாம் எனக்கு பாதகமா இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் தூர வச்சு எனக்கு வேண்டி எனக்கு சரணடைந்து நீ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடு. தமது செயல்களின் பலனை அனுபவிக்க விரும்புபவர் கஞ்சர்களை ஆவார். கஞ்சர்கள் நம்ம இது மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். எது பண்ணாலும் அது எதிர்பார்க்கும். என்னுடைய மனைவி என்னுடைய மக்களையும் சொல்லணும், ஐயோ காத்தால நான் டிஃபன் பண்ணி கொடுக்கலன்னா அவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க, வெளியில போயிட்டு எல்லாம் சாப்பிட்டுனாக்கா வேற எல்லாம் கிட்டு போயிடுமே, நம்ம அதுக்கு காலையில இருந்து எல்லாம் பண்ணி கொடுப்போம், மறந்து வச்சு போயிடுவாங்க, போச்சு. திரும்பி வரப்போறானா ஆபீஸ்க்கு லேட் ஆயிடுமே, இல்ல ஸ்கூல் போற பசங்களா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி. சோ நம்ம வந்து அப்படி உயிரை கொடுத்து பண்றோம். ஏன்னா எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வெளியில எல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன். சோ தமது செயல்களின் பலனை அனுபவிக்க விரும்புவோம். ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்ப்போம், ஐயோ வெளியில எல்லாம் என்ன சாப்பிட வேண்டாம், வயது கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு. அதெல்லாம் நம்ம அந்த எதிர்பார்ப்பு வேண்டாம். செயல்களின் பலனை அனுபவிக்க விரும்புபவர் கஞ்சர்களே அவர். எல்லாத்தையும் விட்டுடணும், எவ்ரி திங் ஒரு மட்டும். ஓவர் அட்டாச்மெண்ட் வேண்டாம். அது மனைவியா இருக்கட்டும், மக்களா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் மை பிளான்ஸ், மை ஹவுஸ் அண்ட் மை திங்ஸ் எல்லாமே. சில பேர்லாம் ரொம்ப பாசிட்டிவா இருப்பான், ரொம்ப கிளீனா வச்சுக்க பாப்பா, எல்லாம் அவங்க வீட்லயே அப்படி இதா இருக்கும். யாராவது வந்து வெளியில போறதுக்குள்ள பெருக்கி தொடச்செல்லாம் பண்ணிடும். அந்த மாதிரி ஆளுகளையும் பார்த்திருக்கீங்க. ரொம்ப அதெல்லாம் கஞ்சத்தனம். கஞ்சத்தனம். நம்ம சாதாரண கஞ்சத்தனம்னா பணம் பேராது, அவங்க கிட்ட போனா பணமே கொடுக்க மாட்டான், அவதான் கஞ்சன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். பட் பகவத்கீதையில வேற அர்த்தம் கொடுத்திருக்கா. கஞ்சத்தனம்னா என்னுடையது, அதை நான் கிளீனா வச்சுக்கணும், அதை நான் பாதுகாத்து வைக்கணும், என்னுடைய மக்கள் அது அவங்க நல்லா வளரணும், அவங்க அந்த இது வேண்டாம். இவாம்பசா அது ஸ்லோகம் மறந்து எழுது, இவாம்பசா அப்படின்னு. நமது செயல்களின் பலனை அனுபவிக்க விரும்புவர் அவெல்லாம் கஞ்சர்களே ஆவார். எஸ், இதை நான் படிக்கணும் இல்லையா. புத்தி யுக்தோ, முன்னாடி யார் படிச்சாங்க? நீங்க படிச்ச. புத்தி யுக்தோ ஜஹாதீஹ உபே சுக்ருதே துஷ்கிருதே தஸ்மாத் யோகாய யுஜ்யஸ்வ யோக கர்மசு கௌஷலம். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்விலேயே நல்ல தீய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து தப்புகிறான். இதுதான் நம்ம பார்த்த சாப்டரோட இதுதான் பேஸ். என்னது, நல்ல நல்ல காரியம் தீய காரியத்தோட விளைவு ரியாக்ஷன் அவன் தப்புறான். யாரு? பக்தி தொண்டை ஈடுபட்டவன். அப்ப என்னது, அக்கர்மா லெவல் வரும். அது அடுத்த சாப்டர் படிக்கலாம். சோ பக்தி தொண்டுல நாம இப்ப பக்தி தொண்டா என்னது, இப்ப பகவான் சொல்ற நீ போரிடுனா அப்படியா, சரி போரிடு, இதனால எனக்கு என்ன விளைவு வரும், அவன் இறந்துடுவானே அத்தி, இதெல்லாம் நீ பேசவே வேண்டாம். அப்ப அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை நினைத்துன்னு நம்ம எந்த வேலை பண்ணினாலும் அதோட ரியாக்ஷன், அது தீய செயலா இருக்கட்டும் நல்ல செயலா இருக்கட்டும், அதோட ரியாக்ஷன் நமக்கு கிடைக்காது. அதான் சொல்றேன், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்விலேயே முக்தி கிடைச்சு மேல உலகத்துக்கு போயிட்டு பகவானி உலகத்துல போயிட்டு இது முக்தி கிடைச்சப்பறம் தான் நல்ல வாழ்வு. நம்ம இந்த வாழ்க்கையிலே சிதப்பிரஜா, அதோட அடுத்த சாப்டர் தான் பேஸ் கொடுக்குற அடுத்த டாபிக். அப்ப நம்ம சமாதானமா இருக்கணும், ஒரு டென்ஷனும் இல்லை. நம்மளே வளர்த்தின குழந்தைகள் ஒன்னும் சொன்னபடி கேட்கல, காலேஜ் லெவல் போயாச்சு, சொல்லிக்காம நம்ம கிட்ட ஒன்னும் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறா, சரி புத்திமதி சொல்லி கொடுத்தாச்சு, கேட்கலன்னா என்ன பண்ண முடியும், இப்போ அனுபவிச்சுக்கோன்னு விட்டு விட்டோம். அனுபவிக்கிறது நமக்கு வருத்தமா தான் இருக்கும், இருந்தாலும் தப்பு பண்றப்போ அனுபவிக்க தானே பண்ணணும் இல்லையா. அப்படி அனுபவிக்க இல்லாம இருந்ததுன்னா அப்பா இன்னைக்கு தடையே பழிச்சு ஒழுங்கா வந்துட்டாங்க. ஏன்னா இப்ப ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் குழந்தைகிட்ட சொன்னா புரிய மாட்டேங்குது. எவ்வளவு கிழிஞ்ச ஜீன்ஸோ அவ்வளவுதான் ஃபேஷன். முன்னாடி எல்லாம் துணி வாங்கினோம்னா எல்லாம் கவர் பண்ற துணியா எல்லாம் கிழிச்சல் இல்லாம இருக்கா, தையெல்லாம் சரியா இருக்கா பார்ப்போம். இப்ப எல்லாம் தையல் விட்டுருக்கா, கிழிஞ்சிருக்கா, அதுக்குதான் மவுசு ஜாஸ்தி, அதுக்குதான் பணத்தை ஜாஸ்தி கொடுத்து வாங்குறாங்க. இப்ப எல்லாம் தலைக்கீழ ஆயிடுத்து. அதெல்லாம் சொல்ல போனா என்னமா நீ பழைய பஞ்சாங்கமா இருக்க அப்படின்னு நம்மளே சொல்லுவான். பாய முடின்னு இருக்கணும். சரி, அதனால யாரோ ஒருத்தன் தொட்டான், என்னத்துக்கு நம்ம அந்த மாதிரி போகவும் வேண்டாம். யாரோ தொட்டான், கரெக்ட், தொடர்வன் தப்புதான் பண்றோம். பட் நம்ம உலகத்தை நம்ம மாத்த முடியாது, நம்ம கொஞ்சம் நல்ல நேர் வழியில போலாமே. சோ தேர் ஆர் மெனி எக்ஸாம்பிள் நம்ம லைஃப்ல அப்படி பார்க்கலாம். யூ வில் கம் டு நோ. சோ இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்விலேயே நல்ல தீய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து தப்புகிறான். எனவே எல்லா செயல்களிலும் சிறந்ததான யோகத்திற்காக பாடுவேன். யோகம்னா என்ன அர்த்தம்? நாட் கையை தூக்கினேன் காலை தூக்கினேன் யோகம், அது கிடையாது. யோகம்னா பகவானுடன் இணையறதுன்னா என்னது, தாட்ஸ் பகவானை நினைத்து நம்ம செய்யக்கூடியதுதான் இணையம். தட் இஸ் கால்ட் யோகா. 6th சாப்டர்ல நல்ல டீட்டெயிலாவே சொல்லலாம். யோகானா டு கெட் பகவானுடன் இணையறது, மனதால் இணையறது, அதுதான் யோகம். அப்ப பகவானிடத்தில் அந்த மாதிரி இணைந்து நீங்க எந்த வேலை பண்ணினாலும்
பாவ வினைவுகளா இருக்கட்டும், பாவ அதோட என்ன பாவ செயலா இருக்கட்டும், புண்ணிய செயலா இருக்கட்டும், அதோட விளைவு வந்து உன்னை வந்து பாதிக்காது, அதை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. எஸ் மகேஷ். कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्. हरे இவ்விதமாக புத்தி தொண்டில் இது இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு நேரமா என்ன சொல்லிங்க, புத்தி தான், புத்திமதி சொல்லி சொல்லி ஞானத்தை வளர்த்துறார் அவர். இவ்விதமாக பக்தி தொண்டில் புத்தின்னு சொல்லலாம். இவ்விதமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சிறந்த முனிவர்கள், தட் இஸ் பக்தர்கள், பௌதிக உலகின் செயல்களின் வினைவுகளிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டுள்ளனர். இவ்வழியில் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதன் மூலம் அடைகின்றனர். அப்ப என்னது, அந்த மாதிரி நான் சொல்றது இதெல்லாம் கேட்டு நம்ம பிரபுபாதே வச்சுக்கலாம், அவருக்கெல்லாம் மறுபிறவே கிடையாது. ஏன்னா சின்னதுல இருந்தே பக்தி பண்ணி 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 அப்புறம் இந்த யங் ஏஜ்லயே, காலேஜ் படிக்கிற ஏஜ்லயே ஒரு ஆன்மீக குருவை பார்த்தாச்சு, அவரை போய் சொல்லியாச்சு, அவனுக்கு வந்து பணம் நீ வந்து சம்பாதிப்ப இல்லையா, எக்ஸ்ட்ரா பணம் இருந்தனாக்க புக்கு பிரிண்ட் பண்ணு, சரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு சரி, நீ வெளியில போயிட்டு இது பிரச்சாரம் பண்ணு, சரி. அப்புறம் வந்து வீட்டெல்லாம் இது பண்ணிதான் நல்லா செட்டில் பண்ணிட்டு அப்புறம் வயசானப்பறம் தான் போனார். இங்கேயும் பிரச்சாரம் பண்ணி நல்ல பேரும் புகழமா இருந்தார். அப்புறம் வெளியூர்ல போகும்போது நல்லா வயசாயிடுச்சு. அப்போ குரு சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு போட்டு இன்னைக்கு நம்ம இஸ்கான்ல இது படிக்கிறோம்னா அவர் பண்ணின அந்த தியாகம். இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் எவ்வளவோ பேர்ல நம்ம வீட்லயே இருந்திருப்பா, முன்னோர்கள்ல யாரோ ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ல எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க. அவ பண்ண தியாகத்தினாலதான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து சுதந்திர இந்தியாவில இருக்கோங்கிற போல ஆன்மீகத்திலையும் இந்த மாதிரி அவ வந்து ரொம்ப வந்து சாக்ரிஃபைஸ்ட். ஒரு இஸ்கான் வந்து இவ்வளவு நல்லா நடக்கிறது, நமக்குலாம் இவ்வளவு எல்லாம் ஃப்ரீயா எல்லாம் சொல்லி கொடுக்காது இஸ்கான் மங்களூர் எஸ்பெஷலி. பாக்கி உள்ள பணம் கொடுத்தனா ஓகே, பணம் கொடுத்தாலும் படிக்க கூடாதுன்னு கிடையாது, அது போல இருக்கும், நன்னாவே சொல்லி கொடுப்பாங்களா இருக்கும் வச்சுக்கலாமே. ஆனா இங்க ஒண்ணும் கிடையாது, பணமும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, நம்ம டைம் தான் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு எனி டைம் இது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து கண்டிப்பா என்னுடைய உள்ளதை அடைவான். அதான் கொடுத்துருக்கு. துன்பங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதன் மூலம் அவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து பகவானுடைய இது கோலக பிருந்தாவன் போய் சேர்ந்து விடுறாங்க. ஏன்னா வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ், அங்க போச்சுன்னா அங்க போனா திரும்பி வரமாட்டோம். ஒரு வாட்டி அங்க போயிட்டோம்னா இலக்கு நம்ம இந்த இது குழந்தை சொல்லணும், இது என்னது ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் விளையாடுவா. இப்படி நல்லது பக்தி பண்ண லேடர் கிடைக்கும். அப்புறம் என்னைக்கெல்லாம் நீங்க சப்பா பண்ணலையோ அப்போ குழந்தைகள் சொன்னா அதை அழகா புரிஞ்சுக்கோங்க. அதனால சொல்லு, பாம்பு கடிச்சிடும், இப்ப கீழே திரும்பி அஞ்சல திரும்பி இப்படி விளையாடணும், திரும்பி விடுவா. அப்புறம் கீழே நண்பா ஆனா இப்ப எங்க இருக்கும், 98ல இருக்கும், நீங்க எல்லாம் சின்ன குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை மோட்டிவேட் பண்ணுவேன். ஒரே தாவு 100ல போயிடணும். ஒரு வாட்டி அவன் வந்து ஹோம் தான் எழுதிருக்கும், பகவானுடைய இடம் தான் அது. ஹோம்னு இதுனே என்னது பகவானுடைய இடம். அங்க போயிட்டோம்னா திரும்பி நம்ம விளையாடுவோம், ஏய் நான் திரும்பி விளையாடுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வருவோமா, அப்பா விட்டுதுப்பா, இனிமே யார் வேணா விளையாடுங்க, நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு தான் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து விடுதலை கிடைக்கணும்னா அந்த ஓம் பகவானுடைய இதுக்கு என்னது தாமத்துக்கு போய்விடணும். அந்த மாதிரி ரொம்ப பக்தி பண்றவங்க இந்த நேரம் பகவானுக்கு சேவை புரியறவங்க கண்டிப்பா பகவான் இடத்தில் போவாங்க, திரும்பி வந்து ஒரு பிறவி எடுக்க மாட்டான். மெயினா அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். எஸ். யதே தே மோக கலிடம் புத்திர் வியதிதரிஷ்யதி ததா கந்தாசி நிர்வேதம் ஸ்தோத்ரவ்யஸ்ய ஸ்ருதஸ்ய ச. எப்போது உன் அறிவு மயக்கம் எனும் இவ்வடர்ந்த காட்டை தாண்டி விடுகிறதோ, இப்ப நம்ம என்ன காடு மாதிரி இதுலதான் இருக்கும், பல விதம் 24 மணிக்குள்ள என்னெல்லாம் டென்ஷன், காத்தால பால்காரன் வர்றதுல இருந்து டென்ஷன், பால்காரன் பேப்பர்காரன் கேஸ்காரன் வாட் எவர் என்னெல்லாம் நமக்கு இருக்கும். தண்ணி வரல, டேங்க்ல தண்ணி இல்ல ஏறல அப்படின்னா அப்போ வரும் டென்ஷன். சுச்சோ இன்னைக்கு நான் எப்படி சமைப்பேன், வீட்டோட நிம்மதியா இருப்பா. ஆனா நம்ம வந்து அந்த பௌதிக இப்பட்டுல நம்ம வந்து எல்லாம் சென்சஸ் எல்லாம் காது கண்ணு இதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்போ இந்த மாதிரி சிடுக்கான ஒரு நிலைமையிலதான் நம்ம இருப்போம். இதுல இருந்து பக்தி தொண்டு பண்ணி 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 இது வரும் 15th சாப்டர் வரும், இந்த இதை நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப ரிலீஜியாசிட்டி, காலையில எழுந்துக்கிறது, பகவானை தியானம் பண்றது, அவர் வேலைக்கு போறது, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நம்ம பண்ணிட்டோம், நல்ல பணம் ஒரு 20 வருஷம் நான் வேலைக்கு போனேன், நல்லா முன்னாடி இருந்தது வந்து இப்ப நல்ல ஒரு பேங்க் பேலன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, நகை நட்டெல்லாம் வாங்கிட்டேன், அது மாதிரி வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி பயஸ் ஆக்ஸ் பண்றவங்க அப்படி மேல 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 போகலாம், இம்பயஸ் ஆக்ஸ் பண்றவங்க கீழே 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 இருப்பாங்க. அதான் கீழே எல்லாம் ரொம்ப அந்த ஜந்துக்கள் தான் போட்டிருப்பா. மேல போகும்போது ஒரு மனிதர்கள் தான் இப்ப கொலை பண்றோம் இருப்பான், என்னவோ கிடைக்கணும் கொலை பண்றான் வாட்டவர். சோ இது பண்ணி 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 என்னது மேல் உலகம் போனோம்னா பகவானை அடையிறதுதான். இங்க வந்து பிரம்மா தான் கொடுத்துருக்கா. இந்த நம்ம வந்து ஒரு அண்டத்துல வந்து மேல இருந்தது ஸ்வர்கலோகம், அதுல வந்து பிரம்மா இருக்காரு, அதையும் தாண்டி நம்ம வந்து மேல போனோம் கிருஷ்ணவராது. சோ எப்போது உன் அறிவு மயக்கம் என்னும் வளர்ந்த காட்டிற்கு மயக்கத்துல தான் இருக்கும், இதுவும் படிக்கணும், இது வேணும், அங்க போனோம் இங்க போனோம் எல்லாம் இருக்கு, இக்கட்டான சிச்சுவேஷன்.
அதை தாண்டி விடுகிறதோ அப்போது இதுவரை கேட்டவை இனி கேட்க வேண்டியவை இவற்றின் மீது நீ சமநிலை உடையவனாகி விடுவாய். நீங்க நிறைய இனி நான் சொல்ல போறேன், குஹ்யம் சீக்ரெட் எல்லாம் சொல்ல போறேன். அதெல்லாம் காது கொடுத்து நீ கேட்டு, ஆனா என்னது எல்லாத்தையும் சமநிலையில எடுத்துட்டு நீ யூ ஹேவ் டு கோ கீப் ப்ரொசீடிங் அப்படிங்கிற. எஸ் 53 படிங்க மாதா. ஸ்ருதி விப்ரதிபன்னாதே யதா காஸ்யதி நிஷ்சலா சமாதாவ் அசலா புத்தி ததா யோகம் அவாப்ஸ்யசி. எப்போது உன் மனம் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவர, எப்பவும் வேதங்கள்னா மலர் சொற்கள் வரும். ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா குட்டி குட்டியா எழுதிருப்பா. ஓ வெரி நைஸ், யூ வாண்ட் திஸ், சோ ரிமூவ் தட் சாப்டர். அதுல இருக்கு என்ன வேணும், ஓகே இது வேணுமா, உனக்கு பணம் வேணுமா, நல்ல பதவி வேணுமா, அது வேணுமா, இது வேணுமா, ஓகே இந்த ஸ்லோகம் படி, நல்லா படிச்சு இது உனக்கு கிடைக்கும். நல்ல ஃப்ளவரி வேர்ட்ஸா தான் இருக்கும். அதுல கவரப்படக்கூடாது, படிக்கணும் அவ்வளவுதான். அது கிடைக்குமே சொல்ற அந்த எண்ணத்தை படிக்காதே. எப்போது உன் மனம் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படாத நிலையை அடைகிறதோ, எப்போது அது தன்னுணர்வின் சமாதியில் நிலைத்திருக்கின்றதோ, அதெல்லாம் எனக்கு பண்ணும். தட் இஸ் மை டியூட்டி. ஒரு ஹியூமன் பீங்கால தான் முடியும். நான் ஹியூமன் பீங்கா இருக்கேன். நாங்க ஒரு காக்ரோச்சோ லிசர்டோ பறவையோ அனிமலோ இல்ல வளர்த்துற, நம்ம ஒரு நாயை வளர்க்கலாம். அந்த நாயாவும் இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு அனிமல், ஏதோ ஒரு மனுஷன் தான் அந்த ஒரு நாயாவும் இருந்திருக்கலாம், வந்திருக்கலாம். தப்பு பண்ணிருப்போம், ஒரு நாயாவும் வந்திருக்கலாம். நம்ம அந்த மாதிரி இல்லையே, ஒரு ஹியூமன் பீங்கா இருக்கும். அப்ப நம்மளாலதான் பக்தி பண்ண முடியும். சோ அந்த மாதிரி தன்னுணர்வு, நான் யார், நான் ஒரு ஆத்மா, நான் மனித உடல் எடுத்திருக்கேன், என்னாலதான் பக்தி பண்ண முடியும், அதனால நான் பக்தி பண்ணியே தீரணும். திஸ் இஸ் மை பிரைம் ரைட் அண்ட் ஐ ஆம் சப்போஸ் டு டூ தட். எப்போது அது தன்னுணர்வின் சமாதியில் நிலைத்திருக்கின்றதோ அப்போது நீ தெய்வீக உணர்வை அடைந்து விட்டவனாவாய். அப்போ உனக்கு இதான் இவர் காலேஜ் போற பிரபுபதா தான். காலேஜ் போற லெவல்லயே தீட்சையெல்லாம் பெற்று அவர் அப்பவே ஆன்மீகத்துல வந்தாச்சு. அவர் யங்கா இருக்கும்போதே ஆன்மீகத்துல அப்போ he was managing, he got married, குழந்தைகளும் பெற்றுண்டு அவளையும் பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு ஃபைனலி ஒரு இதுதான் என்னது ஒரு வானப்பிரஸ்தா சன்னியாசி அந்த லைஃப்ல தான் நான் வெளியில போயிட்டு பிரசாரம் பண்ணேன். உடல்ல அவ்வளவு ஆயாச்சு, 70 வயசு நெருங்கியாச்சு. அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் இஸ்கான்லாம் ஆரம்பிச்சு. வெளியூர் போயிட்டு 1 வருஷத்துல இஸ்கான் ஆரம்பிச்சுட்டார். ஆனா இங்க இருக்கும்போதே அதுக்கப்புறம் பஜனை கீர்த்தனம் இது பண்ணிட்டேதான் அவரோட ஆயுளே அந்த மாதிரி கழிச்சிருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போதுதான் தெய்வீக உணர்வை உன்னால அடைய முடியும். எப்போ மலர் இந்த இதெல்லாம் நம்ம பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும், வேதத்துல கொடுத்துருக்கேன் அதனால என்ன கிடைக்கும், அதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பேன். இட்ஸ் மை டியூட்டி. காலையில என்னது இதெல்லாம் மங்களாரத்தி பார்க்கறது டியூட்டி தான். எஸ், நம்ம ஆன்மீகத்திற்கும் காலையில எழுந்துக்கணும். பகவானோட முகத்தில் முழித்தால் அந்த டே நன்னா போகும். நிறைய பாவங்கள் விலகி போகும். எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருப்போம், அதான் நான் 4 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு. அதுக்கு மேல மூட்டைகள் நிறைய இருக்கு, அது யாருக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. நம்ம எவ்வளவு மூட்டை வச்சிருக்கோம் நமக்கே தெரியாது. அப்ப நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும். எப்ப அது முடிவு பெறுமோ அது பகவான் டிசைட் பண்ணுவா. அப்பா இருக்கிற பேக் எல்லாம் இதாயாச்சு, நீ நிறைய புண்ணியம் பண்ணிட்ட, நிறைய ஜபம் பண்ணிட்ட, நீ நைவேத்தியம் பண்ணதான் சாப்பிடுற, மங்களாரத்தி நிறைய பாக்குற, எல்லாம் இப்ப ஏகாதசி வருதே. நீங்க கேட்ட இல்லையா மாதாஜி, சாட்டர்டே 4ஆம் தேதி தான், 1 2 3 4ஆம் தேதி அன்னைக்கு கேட்டல் மறந்துடுச்சு. அப்ப எல்லா ஏகாதசி நீ அப்சர்வ் பண்ற, நீ நல்லா இதை பண்ற. அப்ப அவரே சொல்லுவார், இனிமே நீ என்ன போறோம், உனக்கு இவ்வளவு வாழ்வு போறோம், வா என்னுடைய உலகத்துக்கு வானே, நம்மளை கையப்பிடிச்சு ஷாஃபல் ட்ரிவன் கார் மாதிரி போட்டுட்டே போயிடுவார். நமக்கு அடுத்த இது கிடையவே கிடையாது. ஆனா நமக்கு தெரியாது எவ்வளவு இன்னும் பாவம் மட்டும் வச்சிருக்கோம் தெரியாது. அதனால பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே, அப்போது நீ தெய்வீக உணர்வை அடைந்து விடுவனா விட்டவனா ஸ்டாப். ஒரு சம்மரி தான். 2.50 என்ன சொல்லியிருக்கு, ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் குட், சாரி, நல்ல மற்றும் கெட்ட எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலை. அப்புறம் 2.51 பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுதலை. 52 வேத சடங்குகளில் அலட்சியம். அப்படின்னு அலட்சியம்னா என்னது, பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, பண்ணலாம், அதனுடைய பலன்களை எதிர்பார்க்காம பண்றோம். 53 2.53 நித்திய சேவகன். நம்மளாம் என்னது, ஒரு ஹியூமன் பீங்கா இருக்கணும்னா நம்ம இதுதான் சேவகன் தான். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரி வச்சுருக்கோம்னா 10 வருஷமா வேலை பண்றா, அதுக்கப்புறம் அவ பேத்தியோ யாரோ வேலை பண்றா. அப்ப அந்த பாட்டி வந்தாலும் என்ன பண்ணுவா, அக்கதான் உட்காருவா. அதான் நான் இவ்வளவு வருஷம் வேலை பண்ணேன், உங்க அம்மா உங்க பாட்டி காலத்துலயும் நான் வேலை பண்றேன். சில குடும்பத்துல நான் பார்த்திருக்கேன், ரொம்ப ஆஸ்தான வேலைக்காராலே இருப்பா. இருந்தாலும் அவ எங்க உட்காருவானா, வந்த ஹரே கிருஷ்ணானே வருது எனக்கு வாய்ந்த என்னது நமஸ்காரம் மாமியோ என்னவோ சொல்லிட்டு கீழேதான் உட்காருவோம். they will never try to sit along with you. நம்ம ஒரு சோஃபால உட்காந்து என்ன ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பண்ண மாட்டான். சேவகன் will always be humble. மெயினா நம்ம ஆஞ்சநேயரை நினைச்சுக்கலாம்.
பகவான் மாருதி ஹனுமான் நினைச்சா இப்படி அவ்வளவு பராக்கிரமசாலி. ஆனாலும் ராமர் கூட நான் தானே சீதையை கண்டுபிடிச்சேன், நான் பண்ணனால தானே எல்லாம் உனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாரு. நான் கீழே ஹம்புல அப்படிதான் எல்லா போட்டோலும் நம்ம பார்த்தா இப்படிதான் உட்கார்ந்தார். ஆனா அவருக்கு அவரோட பலம் அவருக்கே தெரியாதுங்கிற போல அவர் அவ்வளவு ஒரு இது பகவான் ஒரு சேவகன். இப்ப நம்ம எல்லாம் இந்த இஸ்கான்ல அதான் பெஸ்ட் பார்ட் விச் ஐ லைக் இஸ் சேவகன். ஒரு சேவகனா நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா டிவோட்டிஸ்க்கும் சேவகனா இருக்கணும், பகவானுக்கும் நம்ம சேவகன். அப்போ எப்பவுமே நம்ம வந்து மாஸ்டர்ங்கிற நினைவே வராது. அப்ப நம்ம வந்து ஒரு தாழ்ந்த மனப்பான்மை, எப்போ தாழ்ந்தனா லோ எஸ்டீம் அது கிடையாது. நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு என்ன ஹம்பிள்னஸ், நான் இவ்வளவு எல்லாம் படிச்சுட்டேன் நான் அது வரவே வராது, வெட்டிடுவா. அப்பவே வெட்டல் தான். இல்ல நீ சேவகன் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூஆர் எ சர்வெண்ட், யூஆர் எ சர்வெண்ட் ஆஃப் த டிவோட்டீஸ் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் ஆஃப் த டிவோட்டீஸ் ஆஃப் த லார்ட். பகவானுடைய சேவகனோட சேவகனோ என்னது ஆச்சாரியர்களோட எல்லாம் நம்ம சேவகன் தான். சோ அது நித்திய சேவகன். சமாதி கிருஷ்ணனுடனான நம்ம வந்து அந்த சமாதி நிலைனா எப்போ நான் அப்படிதான் அப்படின்னு அந்த ஒரு இது 2.53 இருக்கு. அப்புறம் வந்து 2.72 அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் கடவுளிடம் திரும்புகிறார். வந்துடுது. வெரி குட். லாஸ்ட் இது இருக்கும், அதுலயும் நிறைய இது இருக்கு. 54 இருந்து 72. அது வந்து நம்ம வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாமா? ஆமா, ஆயிடுச்சு, டைம் ஆயிடுச்சு. இது ஸ்தித பிரஜை. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த